आम मागिया मान कष्ट देकी मागी आने आम मागिबा मान जन कष्ट देकी मागी आने से प्रेम रे श्रद्धार जी आमको देवे से प्रत्येक घर अल्प अल्प किछि किछि मात्रा से घर रुटी गोटे बा दीटा रुटी आउ गोटे घर दीटा रुटी आउ गोटे घर टे आचार कि आउ गोटे घर टे माखन कि आउ गोटे घर मिसी एमती मागिक आस ए माजुकरी वृत्ति हूँ साधु वृत्ति हरे हरे कृष्ण कृष्ण प्रभु प्रभु जी जी। आउ गोटे हरे कृष्ण प्रभु प्रभु जी जी जदि से जन से जहाँ घर जदि मागिबे से जदि भक्त हो तो केमिति मागिबे? देखो ब्रजरे सब ब्रजवासी माने रागात्मिका भक्त भक्त रागात्मक से ब्रजवासी मान को जे अनुसरण कर सी आमर गोस्वामी माने से भक्ति गला रागानुगा ब्रजवासी भाया भक्त ब्रह्मांड रे कहीं ना तेणुकर ब्रजवासी से जहाँ भी रोषे कर गोपाल को नैवेद्य अर्पण करते हरे कृष्ण प्रभु धन्यवाद प्रणाम प्रभु मु जने को मागी थिली एथर वृंदावन गला पर जाइथिली जे से माने सब्जी रे त माने प्याज पके दिथिले पर जना पड़िला बास्ने मु मु जे त माने मु जेमिति खाई छी गुटे अजीब लागिला तो बाहर कर देली तापर मु भाबिली अपराध ही जाइथिबो तापर मु तांको घर को पचारी गली हम सब्जी रे प्याज पकेथिल कि बोली मतलब मते बहुत खराब लागुतिला मु एमिति बाहर कर देली प्रसाद को एमिति भाबी ब्रजवासी प्रसाद सेटा पुणी एमिति भाबी बहुत माने फील होतिला तापर मु जेमिति ले तांको घर को पचारी जिबी एमिति पचारिली तापर प्याज पकेथिले से माने कहिले कहले हाँ कौटी एटा सेटा वर्षा नारी देखंतु कथा बर्षण कौ गाँव रे माने गाँव रे ना एमती रोड साइड रे काटू मागी देथिलो नहीं सेटा गुटे कोठा मंदिर पाखरे प्रभु सेटा बोधुए एटा मान मंदिर पाखरे पाखा पाखी अच्छा मान मंदिर तो कथा होची जेतु कली प्रभाव धीरे धीरे बढ़िलानी मु तो खुशी है कि ब्रजरे भी बहुत लोक जमिति कि जो माने टोटो चलाउछन्ति ये जो समस्त ब्रजवासी नुहंती मूल ब्रजवासी नुहंती किए केमिति सब निजर व्यवसाय बा पारिवारिक भरण पोषण पई जायके धंदा करछन्ति माने धंदा माने बिजनेस बा चाकरी बा विभिन्न प्रकार व्यवसाय करछन्ति हरे कृष्ण प्रभु भालरी बंदे माधुतुरी प्रसाद कहि दउचंती परटा आउ एमती सब्जी के ठीक कहूँ हाँ तो आउ किछि किछि लोक अछन्ति देखो ब्रजवासी भी से ब्रजर केते गरीब माने से धान चाष पिला पिली भी बाहर को आछन दिल्ली गुरुगांव हरियाणा चाकरी चाकरी करने से एठू सब फास्ट फूड खाई जाऊँ तो प्रभु तेणुक बर्तमान धीरे धीरे सबुआडे मिक्स हेलानी प्रभु मते अपराध लागिबो कि बाहर को अपराध नुह एटा किछि ये नुह मु भी देखिछि बहुत ब्रजवासी माने भी प्याज खाउछन्ति एटा किछि मिछ कथा नुह बहुत ब्रजवासी माने धीरे धीरे प्याज रसुण खाया आरंभ करेनी आ विशेष करी काम्य वन पटे गले सेपटे तो बहुत मुसलमान रुहंती से माने बहुत माने सेपटे बहुत सावधान है खाया पिया करेंगे सेपटे बहुत मुसलमान रुहंती काम्य वन पटे आज्ञा प्रभु जी नॉनवेज खाती मुसलमान तो नॉनवेज खाइबो ही अंडा बिकंती चिकन राधा कुंड पाखे आज्ञा नहीं राधा कुंड पाखे प्रभु जी से भीतर को गला गोपाल जी मंदिर जो साइड रे जो अच्छी गलीटा से भीतर गला बहुत जो छेली भेली सब रखी था मैं देखीचु हमें किंतु मुझे चरिया को नियंती ना से माने हमर आलोचना करार किछि से विषय हमर आलोचना किए छेली रखिला गाय रखिला से विषय किछि आलोचना करार ये नहीं तो कथा एठी हमर होछि जे माधुकरी प्रसाद पाया तो जो अंचल साधु जे जानी थिबे जो घर से घर से माधुकरी करी पाइबे नल माधुकरी करी पाइबेनी जो घर से जानी छथि एवं किछि किछि ब्रज परिवार भी अछन्ति हम पुरी रे
ପୁରୀରେ ବହୁତ ଦୋକାନ ଅଛନ୍ତି କହନ୍ତି ହବିଷ୍ୟାଳି ଖାଇବେ ମାନେ ବିନା ପିଆଜ ରସୁଣ। ଯଦି ତମେ ଯିବ ବି ସେ କହିଦେବେ ନା ମହାରାଜ ତମେ ଖାଇପାରିବନି ପଳା। ଆମର ତାମାନେ ଆମର ବିନା ପିଆଜ ରସୁଣ ପଡୁଛି। ପୁରୀରେ ହୁଁ ବହୁତ ଦୋକାନ ଅଛି ବିନା ପିଆଜ ରସୁଣ ଏବଂ କିଛି କିଛି ଦୋକାନ ଅଛି ପିଆଜ ରସୁଣ। ଯଦି ସେଠି ବାଇ ମିଷ୍ଟେକ୍ କିଏ ଜଣେ ସାଧୁ ପଳେଇଲା ସେ କହିଦଉଛି ନାଇଁ ମହାରାଜ ତମେ ଖାଇପାରିବ ପଳା। ତ ତେଣୁକରି ଏଇଟା କିଛି ଇଏ କଥା ନୁହଁ କିନ୍ତୁ ହରେ ମାଦୁ କରି ଖାଇ ଚଳିବାଟା ହଉଛି ସାଧୁର ସାଧୁ ବୃତ୍ତି। ହରେ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରଭୁଜୀ, ଖାଲି ବ୍ରଜବାସୀରେ ସେଇଠି ବୃନ୍ଦାବନରେ ମାଗିକି ଆଣିବାଟା ସେଇଟା ମାଦୁକରି କୁହାଯାଏ କି ଅନ୍ୟ କୋଉଠି ଭକ୍ତ ଘରୁ ଆଣିଲେ ସେଇଟା ବୃନ୍ଦାବନ ମାନେ ମାଦୁ? ବୃନ୍ଦାବନ 84 କୋଶ। ଆଜ୍ଞା ସେଇଠି ଖାଲି ମାଦୁକରି କୁହାଯାଏ। ଆଜ୍ଞା ଯୋଉ ସାଧୁ ସନ୍ତ ଇଏ କରନ୍ତି ଭିକ୍ଷା କରନ୍ତି 84 କୋଶ। ମାଦୁକରି କୁହାଯାଏ। ବୃନ୍ଦାବନ ମାନେ ଖାଲି ବୃନ୍ଦାବନ ଯୋଉଟା ଆମ ଇସ୍କନ ମନ୍ଦିର ଅଛି ସେଇ ବୃନ୍ଦାବନ ସେଇଟା ନୁହଁ। ହୁଁ ବୃନ୍ଦାବନରେ ମାଦୁକରି ଚଳିବ 84 କୋଶରେ ଯେକୌଣସି ଗ୍ରାମରେ। ଆଉ ଗୋଟେ ବୃତ୍ତି ହଉଛି ଶ୍ୱାନ ବୃତ୍ତି। ଶ୍ୱାନ ମାନେ କୁକୁର। ହଲେଇକି ବୁଲୁଥିବ ଘୁରୁଥିବ। କେବେ କେବେ ଦେଖାଯାଏ ଧନୀ ବ୍ୟକ୍ତି ପଛକୁ ଗୋଡାଉଥାନ୍ତି। ଏହା ଭଲ ନୁହେଁ। ହୁଁ ଏଇଟା ଦିଅ ଏଇଟା କର ଏଇଟା ସବୁ ଏଇଟା ସାଧୁର ଲକ୍ଷଣ ନୁହେଁ। ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ ବୃତ୍ତି ହଉଛି ବ୍ୟାଘ୍ର ବୃତ୍ତି। ବ୍ୟାଘ୍ର ବୃତ୍ତି ମାନେ ବାଘର ପ୍ରବୃତ୍ତି ହଉଛି ହିଂସା। କିଛି କିଛି ସାଧୁ ଅଛନ୍ତି ଡରେଇକି ସେବା ନିଅନ୍ତି ଯେ ସେ କିଛି ସେବା ଡାକିବେ କିଛି ଭକ୍ତଙ୍କୁ ସେବା ପାଇଁ କହିବେ। ଯଦି ସେ ଭକ୍ତ କିଛି ପଛଘୁଞ୍ଚା ଦେଲେ କହିବେ କଣ ଭଲ ଅଛ ତ, ପରିବାର ସବୁ ମଙ୍ଗଳ କୁଶଳ ଚାହୁଁଛ ତ, ତାମାନେ ଇନଡାଇରେକ୍ଟଲି ପରିବାର ସବୁ ମଙ୍ଗଳ କୁଶଳ ଚାହୁଁଛ ତ, ତାମାନେ ସେବାଟା କରିଦିଅ ଲେଟ୍ କାହିଁ କରୁଛ ଯଦି ମଙ୍ଗଳ ଫଳ ଚାହୁଁଛ, ନହେଲେ ଅପରାଧ ଅଭିଶାପ ଦେଇଦେବେ ଜୋର କରିକି ଇନଡାଇରେକ୍ଟଲି ଜୋର କରିକି। ମଙ୍ଗଳ କି ଚାହୁଁଛ ନା ନାଇଁ ଏତିକି କହିଲା ମାନେ ସେ ବିଚାରା ଭୟରେ ସେବା କରିଦବ। ଏଇଟା ହେଲା ବ୍ୟାଘ୍ର ବୃତ୍ତି। ଏସବୁ ବୃତ୍ତିକୁ ଆପଣେଇବା ଠିକ ନୁହଁ, ଅନୁଚିତ। ତ ସାଧୁ ବୃତ୍ତି ହଉଛି ମାଦୁକରୀ ବୃତ୍ତି। ମାନେ ଏଇଟାକୁ ସାଧୁ ବୃତ୍ତି 3 ପ୍ରକାର: ମାଦୁକରୀ, ଶ୍ୱାନ ଏବଂ ବ୍ୟାଘ୍ର। ମାଦୁକରୀଟା ହଉଛି ସବୁ। ତାପରେ ପାରାଗ୍ରାଫର ଫାର୍ଷ୍ଟ ଲାଇନଟା, ଜଣେ ଭକ୍ତ ମାୟା କିମ୍ବା ଶୋକର ଅଧୀନ ହେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ପଦ୍ମପୁରାଣରେ ନିମ୍ନଲିଖିତ ଉଚିତ ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଛନ୍ତି: ଶୋକ ବା କ୍ରୋଧ କବଳିତ ମନୁଷ୍ୟର ଅନ୍ତରରେ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପ୍ରକାଶ ଘଟିବା ଆଦୌ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ଶୋକ ବା କ୍ରୋଧ, କ୍ରୋଧୀ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଏବଂ ସବୁବେଳେ ଦୁଃଖୀ ରହୁଥିବା ହୃଦୟରେ କୃଷ୍ଣ ବିରାଜମାନ ହେବେନି। କୃଷ୍ଣ ହେଲେ ମଙ୍ଗଳମୟ ବସ୍ତୁ, ସବୁବେଳେ ହସୁଥିବେ। ସେ ଦୁଃଖୀ ହୃଦୟରେ କୃଷ୍ଣ ରୁହନ୍ତିନି। ଏଇଟା ଆମେ ଗତକାଲି ପଢିଥିଲେ ଯେ ଶ୍ରୀମଦ ଭଗବତ ଗୀତାର 2ୟ ଅଧ୍ୟାୟ 49 নম্বର ଶ୍ଲୋକରେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦଉଥିଲେ ଯେ କ୍ରୋଧ ଶୋକରୁ ମୁକ୍ତ ହେଇକି ଭଗବାନଙ୍କ ଭକ୍ତି କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। କ୍ରୋଧ ତ ଆଜି ଯଦି କ୍ରୋଧ କରିବା ଗୋଟେ ବର୍ଷର ଭଜନ ସାଧନ ପାଣି ହେଇଯିବ, ମାନେ ସେ ନଷ୍ଟ ହେଇଗଲା, ସେ ବୋହିଗଲା। କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ କ୍ରୋଧ ଆସୁଛି ବି ପ୍ରଥମେ ମନରେ ଆସିବ, ତାପରେ ଚକ୍ଷୁରେ ଆସିବ, ତାପରେ ଜିହ୍ୱାରେ ଆସିବ, ତାପରେ ଅଲଗା ଇନ୍ଦ୍ରିୟରେ ଆସିବ। କ୍ରୋଧର ଆସିବାର ସ୍ତର ଏସବୁ। ପ୍ରଥମେ ମନରେ ଆସିବ, ମନରେ ଆସିଲା ମାନେ ଆଖି ଏମିତି ଅନେଇବ କଟମଟ କରିକି, ଆଖିରେ ଆସିବ, ଆଖିରୁ ଆସିବ, ତାପରେ ଜିହ୍ୱା। ଯଦି ଆଖିରେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରି ରହିଲା ଠିକ ଅଛି, ତାପରେ ଜିହ୍ୱାରେ ଆସିଲେ ଯାହା ଇଚ୍ଛା ତା ଗପିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦବ। ଆଉ ଜିହ୍ୱା ଯେତେବେଳେ ଅନକଣ୍ଟ୍ରୋଲ ହେଲା ହାତ ଗୋଡ ସବୁ ଚାଲିଲା। ଇଏ ହେଲା କ୍ରୋଧର କ୍ୟାଟାଗୋରୀ। ତେଣୁକରି ପ୍ରୟାସ କରିବା ଦରକାର କ୍ରୋଧକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବା ପାଇଁ। ଏବଂ କ୍ରୋଧ ଆମର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ମାନେ କହିଛନ୍ତି କୃଷ୍ଣ ବିଦ୍ୱେଷୀଙ୍କ ପାଖରେ କ୍ରୋଧକୁ ମାନେ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲଗେଇ ପାରିବେ ବା ଭଗବାନଙ୍କ ବିଦ୍ୱେଷୀଙ୍କ ପାଖରେ। ତାପରେ 17 নম্বର,
ଏଇ ଯୋଉ 16 ନମ୍ବରରେ ଗୋଟେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦଉଛନ୍ତି ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ମାନେ ଯେ ଭୟ ବା ଆ, ଆ, ଶୋକ ଭୟ ବା ଦୁଃଖ ଦୁଃଖୀ ଲୋକ ବା ଭୟର ଯାହା ହୃଦୟରେ ଭୟ ଥିବ ସେଠି ଭଗବାନ କିପରି ସ୍ଫୁରିତ ହୁଅନ୍ତିନି। ହିରଣ୍ୟକଶ୍ୟପକୁ ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନ ନୃସିଂହଦେବ ବଧ କଲେ ସେତେବେଳେ ଇନ୍ଦ୍ର କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଯୋଉ ଉଗ୍ର ରୂପକୁ ଦେଖିକି ଆମେ ଭୟଭୀତ ହେଇଯାଇଥିଲୁ ଏବଂ ସେ ଏତେ ଭୟଭୀତ ହେଇଥିଲେ କୌଣସି ଦେବତା ମାନେ ସାହସ କଲେନି ଭଗବାନ ପାଖକୁ ଯିବା ପାଇଁ। ସେମାନେ ଭୟଭୀତ ଭଗବାନ ହୁଏତ ଆମକୁ ବି ବଧ କରିଦେବେ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରହ୍ଲାଦ 5 ବର୍ଷ ବାଳକ ତାଙ୍କ ମନରେ କୌଣସି ଭୟ ପ୍ରକଟ ହେଇନଥିଲା। ଯେପରି ଜଣେ ସିଂହ ଯେତେ ଭୟଙ୍କର ଗର୍ଜନ କଲେ ବି ବା ଶତ୍ରୁ ବା ଶିକାର ପ୍ରତି ଉଗ୍ର ରୂପ ଧାରଣ କଲେ ବି ତାର ଶାବକ ବା ଛୋଟ ସନ୍ତାନ ନିର୍ଭୟରେ ଯେପରି ସିଂହ ପାଖକୁ ଚାଲି ଯାଆନ୍ତି ପ୍ରହ୍ଲାଦ ମହାରାଜ ଠିକ ସେହିପରି ନିର୍ଭୟରେ ଚାଲି ଯାଇଥିଲେ। ତେଣୁକରି ଗଲେ ବୋଲି ପ୍ରହ୍ଲାଦ ମହାରାଜ ଭଗବାନ ତାଙ୍କୁ ବାତ୍ସଲ୍ୟ ସ୍ନେହ ପ୍ରଦାନ କଲେ। ଭଗବାନ ନିଜେ ତାଙ୍କ ଜିଭରେ ଚାଟିଲେ କୋଳରେ ବସେଇଲେ। କିନ୍ତୁ ଦେବାଦେବୀ ମାନେ ଏ ସୁଯୋଗ ପାଇଲେନି। ବ୍ରହ୍ମା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବି ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ କହିଲେ ରାମ 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 ଇଏ ଭାଇ ମୁଁ ଏମିତିଆ ରୂପ କେବେ ଦେଖିନି ମୋ ସ୍ୱାମୀର। ତେଣୁକରି ଏ ଦୁଇଟି ଯେତେବେଳେ ହୃଦୟରେ ଥାଏ ସେତେବେଳେ ଭଗବାନଙ୍କର ପୂରଣ ହବା ବିଳମ୍ବ ହୁଏ। ଭକ୍ତିରେ ଏବେ ଅନୁକୂଳ ନୁହଁ। ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ବୁଝିବା ଦରକାର। ସାଧନ ଭକ୍ତିର ଅର୍ଥ ଚିତ୍ତର ନିର୍ମାଣ କରିବା ମାନେ ଆମର ଯୋଉ ହୃଦୟ ସିଂହାସନକୁ ନିର୍ମାଣ କରିବା ଯୋଉଠି ଭଗବାନ ଆସି ବିରାଜମାନ ହେବେ। କାରଣ ଏ ଭାବର ଉତ୍ପତ୍ତି ଚିତ୍ତରେ ହିଁ ହବ। ଯୋଉ ଭାବ ଭକ୍ତି ଆସିବ ତାପରେ ପ୍ରେମ ଭକ୍ତି ଆସିବ। এই ଭାବଟା ଚିତ୍ତରେ ହିଁ ଆସିବ ଉତ୍ପତ୍ତି ହବ। ତେଣୁକରି ଚିତ୍ତଟାକୁ ଏମିତି ସିଚୁଏସନରେ ରଖିବା ଯେମିତି ନା କ୍ରୋଧରେ ବସିବଥିବ ନା ଭୟାଳୁ ହବ ନା ବହୁତ ଉତ୍ପଟାଙ୍ଗ ହବ। ମାନେ ଯୁକ୍ତ ହାର ଯୁକ୍ତ ବିହାର ଭଗବାନ ଗୀତାରେ କହିଲେ। ପୁରା ବୈରାଗ୍ୟ ଉଚିତ ନୁହେଁ ଏବଂ ପୁରା ବିଷୟ ମଧ୍ୟ ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଠିକ ମଝି ମଝି ଜାଗା। ତେଣୁକରି ଭକ୍ତି ଆମର ଯୋଉ କହୁଛନ୍ତି ବେଳେ ବେଳେ ଲୋକ ଭାବୁଛନ୍ତି ଭକ୍ତିଟା ଗୋଟେ ମାନେ କଣ କହିବା ଫିଲୋସଫି ଏମିତି କୁହନ୍ତି ନା କଣ ସବୁ। କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ନୁହେଁ। ଭକ୍ତି ହଉଛି ଗୋଟେ ବିଜ୍ଞାନ। ଏଥିରେ ବିଭିନ୍ନ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ଅଛି ବୁଝିବାକୁ ପଡିବ। ଭୋଗ ଇତ୍ୟାଦି ତ୍ୟାଗ କଲେ ଚିତ୍ତ ସୁରକ୍ଷିତ ରୁହେ ଏବଂ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚିତ୍ତକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ନ ରଖିବା ଚିତ୍ତକୁ ଠିକ ସ୍ଥିତିରେ ନ ରଖିବା ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାବ ଭକ୍ତିର ଉଦୟ ହେବନି। এই ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଚିତ୍ତକୁ ସୁରକ୍ଷା ରଖିବା ଦରକାର। ଏବଂ ଭଗବାନ ଗୀତାରେ ମଧ୍ୟ ଭକ୍ତର ଲକ୍ଷଣ କହିଛନ୍ତି 13 ଅଧ୍ୟାୟ 10 ନମ୍ବର ଶ୍ଲୋକରେ ଆସକ୍ତିର ଅନଭିସଙ୍ଗ ପୁତ୍ର ଦ୍ୱାରା ଗୃହ ଆଦିଷୁ ନିତ୍ୟଂ ଚ ସମ ଚିତ୍ତତ୍ୱଂ ଇଷ୍ଟ ଅନିଷ୍ଟ ଉପପତିଷୁ। ତେର ଅଧ୍ୟାୟ 10 ନମ୍ବର ଶ୍ଲୋକରେ କହିଛନ୍ତି आसक्तिर अनभिसंग पुत्र द्वारा गृह आदिषु नित्यं च समचित्तत्वं इष्ट निष्ठ उपपत्तिषु। अनुवाद कहते स्त्री पुत्र गृह आदि अनासक्त भाव अनुकूल और प्रतिकूल परिस्थिति समचित्त भाव मो प्रति अनन्य भक्ति एपरी भाव रखी मो प्रति अनन्य भक्ति आनंद कर। तेणुक चित्तटा को आम सब भगवान उपयोगी रखा जमी बेले बेले मुझे कहे मैंने शुणी भक्तों संकीर्ण मनोभाव हृदय भगवान विराजमान कर। भगवान हेले विभु वस्तु भगवान को ध्यान करने हृदय को विशाल करने पड़े दया भाव
ସଙ୍କୁଚିତ ମନୋଭାବରେ ଭଗବାନ ବିରାଜମାନ କରିବେ। ଏବେ ଆସିବ 17 ନମ୍ବର ଦେବତା ଲେଖା ହେଇଛି। ଆପଣଙ୍କର ହେଡିଂ କଣ ଲେଖା ହେଇଛି ବହିରେ? ଦେବତା ଲେଖା ହେଇଛି। ଦେବତା ଲେଖା ହେଇଛି ପ୍ରଭୁଜୀ। ହଁ, ଏଠି ଦେବତା ଖାଲି ଲେଖା ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ତାର ପ୍ରକୃତ ଭକ୍ତିର ଗ୍ରନ୍ଥରେ ଲେଖା ହେଇଛି ଅନ୍ୟ ଦେବତା ଦେବତା ଅବଜ୍ଞା। ଅନ୍ୟ ଦେବତା ଅବଜ୍ଞା। ସେ ପାରାଗ୍ରାଫରେ ପ୍ରଭୁପାଦ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ସ୍ୱରୂପ ଜଣେ ବୈଷ୍ଣବ ଶ୍ରୀ ଶିବଜୀ କିମ୍ବା ବ୍ରହ୍ମାଜୀଙ୍କର ଭକ୍ତ ନୁହେଁ, ମାତ୍ର ଏଭଳି ଉଚ୍ଚ ଆସନରେ ଅଧିଷ୍ଠିତ ଦେବତାଙ୍କ ପ୍ରତି ସମ୍ମାନ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ସେ କର୍ତ୍ତବ୍ୟବଦ୍ଧ ଅଟେ। ବୈଷ୍ଣବ ଦର୍ଶନ ଅନୁସାରେ ଗୋଟିଏ ପିମ୍ପୁଡ଼ି ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ସମ୍ମାନ ଦେଖାଇବା ଉଚିତ। ତେଣୁ ଶିବଜୀ ଓ ବ୍ରହ୍ମାଜୀଙ୍କ ଭଳି ଉଚ୍ଚ ଆସନ ଅଧିଷ୍ଠିତ ଦେବତାଙ୍କ କଥା କହିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ବା କଣ ଅଛି? ଏବଂ ଲାଷ୍ଟକୁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଦେବତା ମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବ, ଏହାର ଅର୍ଥ ନୁହେଁ ଯେ ସେ ଦେବତା ମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବ ନାହିଁ। କୃଷ୍ଣ ଅର୍ଥାତ୍ ହରି ସମସ୍ତ ଦେବତାଙ୍କର ପ୍ରଭୁ ଅଟନ୍ତି, ତେଣୁ ସେ ସର୍ବଦା ପୂଜା କରିବାର ଯୋଗ୍ୟ କୃଷ୍ଣ। କିନ୍ତୁ ଏହାର ଅର୍ଥ ନୁହେଁ ଯେ ଦେବତା ମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବ ନାହିଁ। ମହାପ୍ରଭୁ ମଧ୍ୟ ନିଜେ ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ ହେଇକି ବି ସେ କୋଉଠି ଦେବାଦେବୀ କି ତିରସ୍କାର କରୁନାହାନ୍ତି। ବାଟରେ ଆସିଲା ବେଳେ ଯେତେ ଦେବାଦେବୀ, ହଁ ତାଙ୍କର ସ୍ପେଶାଲ ଆରାଧନା କରାଯିବନି, କିନ୍ତୁ ଦେଖିଲା ମାନେ ପ୍ରଣାମ କରିବେ। আর দেবাদেবী তিরস্কার কলে ସେମାନେ ବି ବୈଷ୍ଣବ ନେବେ ନା। ପ୍ରଭୁ ସାଇ ବାବା ଏଇ ଯୋଉ ସତ୍ୟ ସାଇ ସେମାନଙ୍କୁ ବି କରିବା କଥା ନା ସେମାନଙ୍କୁ କରିବା ସତ୍ୟସାଇ ସତ୍ୟସାଇ କୋଉଠି ଦିନ ଦେବତା ହେଲେ? ଆଉ ସାଇ ବାବାକୁ ବି ତ ଭଗବାନ ବନାଉଛନ୍ତି। କୋଉ ଦିନ ଦେବତା ହେଲେ ମୁଁ ପଚାରୁଛି? ଭଗବାନ ତମେ ମାନ କି? ମୁଁ ତ ମାନିନ ତାଙ୍କୁ। ସାରଥୀକି ବି କେତେ ଜଣ ଭଗବାନ କରି ବସିଛନ୍ତି। ଆହୁରି କେତେ କେତେ ଭଗବାନ ବାହାରୁଛନ୍ତି। ତମେ ଲୋକ କିଏ କାହାକୁ କହିଲେ ଭଗବାନ, ସେ ଭଗବାନ ହେଇଗଲା। ପ୍ରଭୁଜୀ କିଛି ମ୍ୟାଜିକ ଦେଖେଇକି କିଛି କହି ଦଉଛନ୍ତି ଯେ ସେ ଭାବୁଛନ୍ତି ସେ ଅନ୍ତର୍ଯାମୀ ଭଗବାନ ବୋଲି। ମ୍ୟାଜିକ ତ କେତେ ପ୍ରକାର ଲୋକ ଦେଖେଇ ପାରିବେ। କହନ୍ତି କି ତମେ ଏଇଟା କଣ ଯେମିତି ବଡ କୃଷ୍ଣ କଥା? ସେଇଭଳିଆ ସାଇ ବାବାଙ୍କୁ ଠିକ ଅଛି, ଯିଏ ଯଦି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି ତାକୁ ଛାଡିଦିଅ ନା। ଏ ସାରଥୀ ବାବା ପାଖକୁ ଯାଉଥିଲେ, ସେ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଆଲୋଚନା କଲେ ବହୁତ କଣ୍ଟ୍ରୋଭର୍ସି ଆସିଯିବ। ବନ୍ଦ କର। ସେମାନଙ୍କ ଆଗରେ କହିବା କଥା ଯେ ଭଗବାନ 6 କରିଥିଲେ, ସେମାନେ କରିପାରିବେ କି? ତାପରେ ଗିରି ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ଭଗବାନ ଉଠେଇଥିଲେ, ସେମାନେ କରିପାରିବେ କି? ତେଣୁ ସେମାନେ ଖାଲି ଭଗବାନ ଏଠି ଭଗବାନ କଥା ପଡିନି, ଆମର ଆଜ୍ଞା ପଡିଛି ଦେବାଦେବୀ କଥା। ଆଗେ ଦେବାଦେବୀଙ୍କୁ ଆମେ ସମ୍ମାନ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା, ସେଗୁଡା ସ୍କିପ୍ କର, ଛାଡିଦିଅ। ଯାହାର ଯେତିକି ଚେତନା ବୁଦ୍ଧି ସେ ସେଇ ଅନୁସାରେ ଯିବ। ଯଦି 5 ଟଙ୍କାର ହୀରା ମୁଦି ପିନ୍ଧିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବ, ସେ କଣ 5 ଟଙ୍କାର ହୀରା ମୁଦି ପିନ୍ଧିବ? ତାକୁ ସେଇଭଳିଆ 5 ଟଙ୍କାର ହୀରା କହିକି କାଚକୁ ଗୋଲିଆ କାଚଟେ ବିକିବା ଲୋକ ଆସି ପହଞ୍ଚିବ 5 ଟଙ୍କାର ହୀରା ନେ, ଆଉ ସିଏ ଭାବିବ ମୁଁ 5 ଟଙ୍କାର ହୀରା ପାଇଗଲି। କେବେ କେବେ ଦେଖାଯାଏ ଅନନ୍ୟତା ନାମରେ ଦେବତା ମାନଙ୍କୁ ଅନାଦାର କରନ୍ତି। ଦେବତାଙ୍କ ଅନାଦାର କଲେ ଭକ୍ତିର ଉନ୍ନତି ହେବ ନାହିଁ। ଦେବତାଙ୍କୁ ଅନାଦର କରାଯାଇ ପାରିବନି। 18 ନମ୍ବର ଲାଷ୍ଟ, କୌଣସି ଜୀବକୁ କଷ୍ଟ ନ ଦେବା। ଭୂତାନ ଉଦ୍ବେଗ ଦାୟିତ୍ୱ। ଏଠି କହୁଛନ୍ତି ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଜୀବକୁ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦିଏ ନାହିଁ କିମ୍ବା ବିଚଳିତ କରେ ନାହିଁ, ପିତା ନିଜର ସନ୍ତାନ ମାନଙ୍କୁ ସ୍ନେହ କରିବା ଭଳି ଯେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରତି ଅନୁରୂପ ବ୍ୟବହାର ଦେଖାଏ, ତାର ହୃଦୟ ଏପରି ନିର୍ମଳ, ସେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ ଅତି ଶୀଘ୍ର ପରମ ପୁରୁଷ ଭଗବାନଙ୍କର ଅନୁକମ୍ପା ଲାଭ କରେ। ଏବଂ ଲାଷ୍ଟ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଲାଷ୍ଟ ପାରାଗ୍ରାଫରେ, ସଭ୍ୟ ସମାଜରେ ବେଳେ ବେଳେ ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ପ୍ରତି ନିଷ୍ଠୁର ଆଚରଣ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆନ୍ଦୋଳନ ଦେଖାଯାଏ, ମାତ୍ର ଏହା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ନିୟମିତ ଭାବେ କଂସେଇଖାନା ମାନ ନିରନ୍ତର ଚାଲୁ ରଖାଯାଏ। ଆନ୍ଦୋଳନ କରାଯାଉଛି କିନ୍ତୁ ସେପଟେ କଂସେଇଖାନାରେ କଟା ଚାଲିଛି। କାରଣ ଜଣେ ବୈଷ୍ଣବର ଆଚରଣ ଏପରି ନୁହେଁ। ସେ ପଶୁବଧକୁ କଦାପି ସମର୍ଥନ କରେ ନାହିଁ କିମ୍ବା କୌଣସି ଜୀବକୁ ମଧ୍ୟ କଷ୍ଟ ଦିଏ ନାହିଁ। ଭୂତାନାମ ଉଦ୍ବେଗ ଦାୟୀ। କୌଣସି ଜୀବ ପ୍ରତି ଆମେ କଷ୍ଟ ଦେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ବା ମନୋଭାବରେ ମଧ୍ୟ ଆଣିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ।
ଏପରିକି ଯଦିଓ ଆମେ ମାନେ ବେଳେ ବେଳେ ଭୁଲ କରିଦଉଛେ ମଜାରେ ବି ହେଇଯାଉଛି। ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ମଶା ମାରି ଦେଇଛି କ୍ଲାସ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ, ଏଇଟା ତ ଗୋଟେ ଉଦ୍ବେଗ ହେଲା ନା। କିନ୍ତୁ ବେଳେ ବେଳେ ବଞ୍ଚି ହଉନି, କିନ୍ତୁ ଏସବୁ ଠିକ ନୁହଁ। ଏଇ ମଶା ମାରିବା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ମୋର ମନେ ପଡିଲା ଉପାଧ୍ୟକ ଜଣେ ଶିଷ୍ୟ ଶ୍ରୀପାଦ ସ୍ୱରୂପ ଦାମୋଦର ମହାରାଜ, ଶ୍ରୀପାଦ ମହାରାଜ। ତ ମହାରାଜଙ୍କର ସର୍ଭେଣ୍ଟ ଥରେ କୁଆଡେ ଯାଇଥିଲେ, ମହାରାଜଙ୍କ ସର୍ଭେଣ୍ଟ ଗୋଟେ ରୁମ ରହିବା ପାଇଁ ମହାରାଜ ସର୍ଭେଣ୍ଟ କଲେ, ମହାରାଜ ଆଉ ମୁଁ ମସ୍କିଟୋ ଲିକ୍ୱିଡ ଲଗେଇଛି। ହଁ ଲିକ୍ୱିଡ ମସ୍କିଟୋ ନେଟ୍ ମାନେ ମଶାରୀ ମଶାରୀ ଲିକ୍ୱିଡ ଲଗେଇବ, ସେ ଗ୍ୟାସ ତ ମଶା ମରିଯିବେ। ନା ନା, ଏଇଟା ଠିକ ନୁହଁ। ଆଉ ସେମାନଙ୍କର ଧର୍ମ ହେଲା ଆମକୁ କାମୁଡିବେ, ଆମ ରକ୍ତ ଖାଇବେ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ତାଙ୍କଠୁ ବଞ୍ଚିବା ଆମର ଏଟା କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। କିନ୍ତୁ ତା ମାନେ ନୁହଁ ତାଙ୍କୁ ମାରିକି ଆମେ ବଞ୍ଚିବା। ମଶାରୀଟା ଲିକ୍ୱିଡ ଲଗେଇ ପାରିବେ। ପରେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଡେଙ୍ଗୁ ହେଇଯାଉଛି ତ ତାଙ୍କୁ ବି ପାପ ଲାଗୁଛି, ମଶା ମାନଙ୍କୁ ବି। ତାଙ୍କୁ କାହିଁ ପାପ ଲାଗେ? ସେ ତ ତାଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କଲେ, ତାଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ସେ ତମକୁ ଦେଖିଲା ମାନେ କାମୁଡିବେ, ଖାଇବେ। ବୈଷ୍ଣବ ସେ ମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କାମୁଡିଲେ ଅବହେଳା କରିଛନ୍ତି କି? ତମେ ବୈଷ୍ଣବ ସାବଧାନ ରହିବ ନା, ତମ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ନା ସେଟା ତାଙ୍କଠୁ। ପ୍ରଭୁଜୀ ଏଇ ଆମେ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ସେଥିରେ ମଶା ଧୂପକାଠି ଲଗେଇ ଦଉଛୁ ରାତିରେ ମସ୍କିଟୋ। ଶୁଣ, ସେଟା କିଏ କଣ କରୁଛି ମୁଁ କହିପାରିବିନି। ମୁଁ ପ୍ରଭୁ ନିଜେ କଣ ବେଶୀ କରୁଛି ସେଟା ଅଲଗା କଥା। ମୁଁ ବି ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟା ଗୋଟେ ମଶା ମାରିଦେଇଛି, କିନ୍ତୁ ଯୋଉଟା ପ୍ରଭୁ ଶାସ୍ତ୍ର ଲେଖା ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଛେ। ତ ସମସ୍ତେ ଏକାଦଶୀ କେତେ ଦିନ ଦୂର ତମେ ବେଶୀ ଗୋଟେ ମିନିଟ, କେତେ ଦୂର ସେଟା ତମେ ନିଜ ଜୀବନରେ ଆପଣେଇ ପାରିବ ସେଟା ତମ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ, ତା ତା ପରିସ୍ଥିତି ଅନୁସାରେ। ପ୍ରଭୁ ଯୋଉ ମୁଁ ମଶା କାଟିଲେ ମୁଁ ଫୁକିକି ଉଡେଇ ଦିଏ ତାକୁ, ମାରେ ନାହିଁ। ଭାଇ ଦେଖ ମହାନ ବୈଷ୍ଣବ ଜଣେ ବାହାରିଲେ ଆମ ଗ୍ରୁପରେ। ନାଇଁ ନା, ମୁଁ ବହୁତ ଦିନରୁ ବୁଝିଲେ, ବହୁତ ଦିନରୁ ମୁଁ ହଁ କେବେ ମଶା ଧନ୍ୟବାଦ। ମାରେନି। ମୁଁ ଖାଲି ଫୁକିକି ତାକୁ ଉଡେଇ ଦିଏ। ଆରେ ଏମିତି କଣ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ, ଏମିତି ସାଧୁଙ୍କର ଏମିତି ଲକ୍ଷଣ ଅଛନ୍ତି, ଜଣେ ଜଣେ ସାଧୁ ଆପଣ ଦେଖିଲେ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରିବେନି। ଥରେ ବିହାରରେ ଭାଗବତ କଥା ଚାଲିଥାଏ, ଆଉ ସେତେବେଳେ ମାନେ ମାନେ ମୁଁ ଯାହା ଶୁଣିଛି, ମୁଁ ତ ସେତେବେଳେ ଭକ୍ତ ହେଇନଥିଲି, ବରିଷ୍ଠ ଭକ୍ତଙ୍କ ମୁଖରୁ ଶୁଣିଛି ଯେ ଗୁରୁଦେବଙ୍କର ଯୋଉ ସେତେବେଳର କଥା, ରାଧା ଗୋବିନ୍ଦ ଦାସଙ୍କ ସେ ମହାରାଜଙ୍କର ସେତେବେଳର କଥା ରେକର୍ଡିଂ ନାହିଁ। ବିହାର ଗରିବ ଲୋକ, ସେମାନଙ୍କର କିଛି ନା ମାନେ ଟେପ ରେକର୍ଡ ଥିଲା ନା ଇଏ କଥା। ସେତେବେଳେ ଦିନକୁ 3 ଥର କଥା କରନ୍ତି ଗୁରୁଦେବ, ସକାଳେ, ମଧ୍ୟାହ୍ନ, ଖରା ବେଳେ, ରାତିରେ। हरे कृष्ण प्रभु जी, मु प्रभु को कहे कि मशा कामुड़ुची नहीं से फुकी कर उड़े दे, सत मु तो हसी हसी पूरा। ଜୟ ହୋ। ନାଇଁ ନାଇଁ, ହସି ନାହିଁ, ସ୍ୱାଗତମ। ଏମିତି ସ୍ୱଭାବ ପୁରା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ଦେଖାଯାଏ ନା, ସେଇଥିପାଇଁ ତ ପ୍ରଭୁ ଏତେ ଶୀଘ୍ର କୃଷ୍ଣ ଭକ୍ତ ହେଇଗଲେ, ତାଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଦୟାଭାବ ଅଛି ବୋଲି। ତ ସେତେବେଳେ ବହୁତ ଲୋକମାନେ ଶୁଣନ୍ତି, ସେଠିକାର ଲୋକ ରୋଷେଇବାସ ହୁଏ, ଖାଇବା ପିଇବା କରନ୍ତି। ଥରେ ଗୁରୁଦେବ ବୁଲିବା ପାଇଁ ଯାଇଛନ୍ତି ଖରା ଆଡେ, ଯୋଉଠି ରୋଷେଇ ହଉଛି, କଣ କେମିତି ରୋଷେଇ କରୁଛନ୍ତି ସେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଯାଇଛି। କିଚେନ ଗାଉଁଲି ଜାଗା, ଯୋଉ ପଡିଆରେ ଘାସ ଫାସ ହେଇଛି, ସେଇ ଟେଣ୍ଟ ମରା ହେଇଛି, ରୋଷେଇ ହଉଛି। ରୋଷେଇ କରିକି ଠିକ ଯୋଉ ଟାଇମରେ ଗୁରୁଦେବ ଯାଇଛନ୍ତି, ସେଇ ଟାଇମରେ ଭାତ ମାନେ ଅନ୍ନ ଗଳା ହଉଛି, ମାନେ ପେଜ ବାହାର କରାହଉଛି। ପେଜ ବାହାର କଲେ, ପେଜ ବାହାର କଲେ, ସେଇଠି ପେଜଟାକୁ ସେ ଘାସ ଉପରେ ଢାଳି ଦେଲେ। ଗୁରୁଦେବ ଛିଡା ହେଇଛନ୍ତି, କହୁଛନ୍ତି ତମେ ଇଏ କଣ କଲ? କେତେ କଅଁଳିଆ କଅଁଳିଆ ଘାସ, ଗ୍ରୀନ ସବୁଜ ପତ୍ର, ତତେ କେତେ ଗରମ ପେଜ ତାପରେ ଢାଳିଦେଲ। ମାନେ ସିଏ ଯୋଉ ଭକ୍ତ, ସେ ରୋଷେଇ କରୁଛି, ସେ ରୋଷେଇଆ ଗୁରୁ ମହାରାଜ ଗୁରୁଦେବ ମୁଁ ବନେଇଛି, କଣ କହୁଛନ୍ତି? ଗୁରୁଦେବ ପାଖରେ ଆଉ 2 ଜଣ ତାଙ୍କର ବରିଷ୍ଠ ଶିଷ୍ୟ ଛିଡା ହେଇଛନ୍ତି, ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ। ସେଇ ଶିଷ୍ୟ ମାନେ କହୁଥିଲେ, ମୁଁ ଶୁଣିଥିଲି, କହୁଛି। ଗୁରୁଦେବ କହୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ବି ଜୀବ, ତାଙ୍କୁ ଏମିତି ଆମେ ଅବହେଳା କରିବା ବା ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଏତେ ନିଷ୍ଠୁରତା ଭାବ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା ଠିକ ନୁହଁ। କୃଷ୍ଣ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେବେ। ତମେ ପେଜକୁ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ରଖ, ଗାଁରେ ଦେଇଦିଅ ଲୋକମାନଙ୍କୁ, ସେମାନେ ନେଇ ଗାଈକି ଖାଇବାକୁ ଦେବେ। ଯଦି ଜାଗା ନାହିଁ, ସୁବିଧା ନାହିଁ, ତାହେଲେ ଗାତ ଖୋଳିକି ପକେଇ ଦିଅ। କେହି କଳ୍ପନା କରିପାରିବେ, ଗରମ ପେଜ ଘାସ ଉପରେ ପଡିଗଲା, ତାଙ୍କ ହୃଦୟକୁ କଷ୍ଟ ହଉଛି। ପ୍ରଭୁ ଥଣ୍ଡା ହେଲେ ଇଏ ତାକୁ ହଉଛି ଶୁଦ୍ଧ ପକେଇବା କଥା। ଭକ୍ତଙ୍କର ଲକ୍ଷଣ। ଗରମ ପେଜଟାକୁ ଥଣ୍ଡା କରିକି ବି ପକେଇ ପାରିବେ।
प्रभु जी भक्ति चारुसाम्य महाराज भी जेतले थरे एमती बेसिन रे चांटी रो गोटे लाइन धार धार जाइतला माने पिंपुड़ी मानकर तो से कोन कले से आउ से पानी रे आउ तांको हाथ को धोइलेनी माने माने अछंती मान को काले असुविधा बा गोटे भासीजी ये होची साधुकर लक्षण एटा सब कहि कि माने लोक देखा न प्रैक्टिकल ऑन माने ऑन मोमेंट रे ताकर प्रकट हो जासे भाव वो ये हरे कृष्ण रामानुज ना किए से मिठारे वृंदावन नहीं जेतले पिंपुड़ी को तापर नहीं कर छाड़ी आसले फिर तेणुकरी ये सब भाव आमर जदियो आम हृदय एबे भी नहीं अला कथा प्रयास श्रवण करके हृदय को से विशाल करा दरकार जहा फल रे आमर कौन सी जीव प्रति अपराध न हेबो हरे तो कृष्ण प्रभु कौन सी एपरि आमे सप्तम अध्याय भगवान के सेवारे व्याघात कले कौन करा जाय परियो शुभुनी आपण भाषा कटि गला एबे छोट छोट असरपा भी हे जाउछि देखो एମାନେ तो हेबे आगुरु मु शुणिछि जतिक जे जो झिटिपिटी असरपा मूषा एमान पई घरे लोक माने गोटे गिनारे कि खुद फुद रखुथिले खाया पे राति रे तो एगुड़ देखो से कौन करा सेटा तो मुझे कहीपरिनी जहाँ शास्त्र लिखाई तुम आलोचना कले तो आपण मैंने आपणकर प्रेजेंट उपस्थित बुद्धि की लगे स्थान काल पात्र अनुसार माने जीवन निर्वाह करेंगे तेणुक आपणकर कौन स्थान काल पात्र से तो मुझे कहीपरि ना एबे आमे आसिया अष्टम अध्याय ना कौन वर्जनीय अपराध वर्जनीय अपराध वर्जनीय अपराध केते प्रकार आमे तो पढ़ुछु 10 प्रकार किंतु एठी तो अछि 10 32 प्रकार प्रभु जी आज्ञा नाम अपराध सेवा अपराध धाम अपराध हाँ तो आमे जो 10 प्रकार अपराध पढ़ुचे सेटा हला नाम अपराध नाम आज्ञा प्रत्येक दिन मंदिर रे जो गोचर मंगलाती परे कौन मंदिर रे पाठ करा जाए एवं ता व्यतीत आउ 32 प्रकार अपराध अछि एई अष्टम अध्याय रे केवल भक्तिर गोटी अंग आलोचना करा हम जो लिस्ट करथिले मन अछि कार मन अछि के लिखिछ सप्तम अध्याय रे 1 रु 18 होला अष्टम अध्याय केवल 19 नंबर टा कौन लिखा है 6 नंबर अध्याय तुम खोजिले पाई परिबो 19 नंबर भक्तिर अंगटा कौन 19 नंबर माने प्रथम 10 टी प्रवृत्ति तापर 10 टी निवृत्ति से निवृत्तिर 9 नंबर टा कौन लिखा है भगवान पवित्र नाम जप करुवा समय किंबा मंदिर विग्रह अर्चन समय सावधानतार सह विभिन्न अपराध दूरे रही माने अपराध प्रभु जी नाम अपराध मन सेवा मन देखाई मन नोट विग्रह सम्मुख रे काहाकू कठोर कथा कहबा नाही 8 नंबर अध्यायटा पढ़ जड़े 10 टी 32 टी सेवा अपराध पढ़ जोड़ा न बुझ पारे पचार आपर लास्ट को लिखाई 10 टी नाम अपराध ये अध्यायटा सर पढ़ हरे कृष्णा वर्जनीय अपराध परिपूरक वैदिक शास्त्र रे भगवान जी गोटे मिनट जी पढ़ुव पढ़ु पढ़ु हालिया हे जो छाड़ आउ जन सांगे सांगे से धरी पढ़ तो समस्त बही देखुव आज्ञा परिपूरक वैदिक शास्त्र रे भगवान सेवा विषय 32 गोटी अपराध निम्नलिखित तालिका रही गोटे विग्रह मंदिर रे कार पालिंकी भली जानवाहन ऊपर बसिबा जोता पिंधि प्रवेश करने उचित नुहे 2 परम पुरुष भगवान आनंद पाई जन्माष्टमी रथयात्रा भली विभिन्न पर्व पालन रे अवहेला करने उचित नुहे
3 ବିଗ୍ରହଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରିବାକୁ ଭୁଲିଯିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। 4 ଭୋଜନ ପରେ ହାତ ଗୋଡ଼ ନ ଧୋଇ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବାକୁ ମନ୍ଦିରରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। 5 ଅଶୌଚ ଅବସ୍ଥାରେ ମନ୍ଦିରରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ବୈଦିକ ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ପରିବାରରେ କାହାର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଲେ ସମଗ୍ର ପରିବାର ସାମାଜିକ ସ୍ଥିତି ଅନୁସାରେ କିଛି କାଳ ପାଇଁ ଅଶୁଚି ହୋଇଯାଏ। ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ସ୍ୱରୂପ ବ୍ରାହ୍ମଣ କୂଳ ହୋଇଥିଲେ ଅଶୌଚ ସମୟ 12 ଦିନ, କ୍ଷତ୍ରିୟ ବୈଶ୍ୟ ମାନଙ୍କର 15 ଦିନ ଏବଂ ଶୂଦ୍ର ମାନଙ୍କର 30 ଦିନ। 6 ଗୋଟିଏ ହାତ ନମସ୍କାର କରିବା ନାହିଁ। 7 ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ପରିକ୍ରମା କରିବା ଉଚିତ ନୁହଁ। ମନ୍ଦିର ପରିକ୍ରମା ବିଧି ହେଉଛି ବିଗ୍ରହଙ୍କ ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ମନ୍ଦିରର ଚତୁର୍ଦିଗରେ ବୁଲି ଆସିବା। ମନ୍ଦିରର ବାହାରେ ଦିନକୁ ଅନ୍ତତଃ 3 ଥର ପରିକ୍ରମା କରିବ। 8 ବିଗ୍ରହ ସମ୍ମୁଖରେ ଗୋଡ଼ ଲମ୍ବାଇ ବସିବ ନାହିଁ। 9 ବିଗ୍ରହ ସମ୍ମୁଖରେ ଗୋଇଠି, କହୁଣି ଓ ଆଣ୍ଠୁକୁ ହାତରେ ଧରି ବସିବ ନାହିଁ। 10 ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ବିଗ୍ରହ ସମ୍ମୁଖରେ ଶୋଇବ ନାହିଁ। ହରେ କୃଷ୍ଣ। ଅନ୍ୟମାନେ କିଏ ପଢନ୍ତୁ। ହରେ କୃଷ୍ଣ। ଏଗାର ହରେ କୃଷ୍ଣ ହରେ କୃଷ୍ଣ ହରେ ଆଜ୍ଞା ପଢିବେ ମାତାଜୀ ଆଉ ପଢନ୍ତୁ 11 ବିଗ୍ରହ ସମ୍ମୁଖରେ ପ୍ରସାଦ ସେବନ କରିବ ନାହିଁ। 12 ବିଗ୍ରହ ସମ୍ମୁଖରେ କଦାପି ମିଥ୍ୟା କହିବ ନାହିଁ। 13 ବିଗ୍ରହ ସମ୍ମୁଖରେ ଖୁବ୍ ଜୋରରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବ ନାହିଁ। 14 ବିଗ୍ରହ ସମ୍ମୁଖରେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ଗପସପ କରିବ ନାହିଁ, ଗପସପ ହେବ ନାହିଁ। 15 ବିଗ୍ରହ ସମ୍ମୁଖରେ ଚିତ୍କାର ବା ରୋଦନ କରିବ ନାହିଁ। 16 ବିଗ୍ରହ ସମ୍ମୁଖରେ କଳି କରିବ ନାହିଁ କି ଲଢାଇ କରିବ ନାହିଁ। 17 ବିଗ୍ରହ ସମ୍ମୁଖରେ କାହାକୁ ଧମକାଇବ ନାହିଁ। 18 ବିଗ୍ରହ ସମ୍ମୁଖରେ ଭିକ୍ଷୁକକୁ ଦାନ କରିବ ନାହିଁ। 19 ବିଗ୍ରହ ସମ୍ମୁଖରେ କାହାକୁ କଠୋର କଥା କହିବ ନାହିଁ। 20 ବିଗ୍ରହ ସମ୍ମୁଖରେ ଲୋମ ଯୁକ୍ତ କମ୍ବଳ ଧାରଣ କରିବ ନାହିଁ। 21 ବିଗ୍ରହ ସମ୍ମୁଖରେ ଅନ୍ୟ କାହାରି ସ୍ତୁତି ଗାନ କରିବ ନାହିଁ। 22 ବିଗ୍ରହ ସମ୍ମୁଖରେ କୁଭାଷା ପ୍ରୟୋଗ କରିବ ନାହିଁ। 23 ବିଗ୍ରହ ସମ୍ମୁଖରେ ଅଧବାୟୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରିବ ନାହିଁ। 24 ନିଜର ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ ବିଗ୍ରହ ଅର୍ଚ୍ଚନା କରିବାକୁ ଭୁଲିବ ନାହିଁ। ଭଗବତ ଗୀତାରେ ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି ଯେ ଯେକୌଣସି ଭକ୍ତ କିଛି ପତ୍ର ଓ ଜଳଦାନ କଲେ ମଧ୍ୟ ଭଗବାନ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୁଅନ୍ତି। ଏ ସୂତ୍ର ଭଗବାନ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ କରିଛନ୍ତି। ଦରିଦ୍ରତମ ବ୍ୟକ୍ତି ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏହା ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ତାର ଅର୍ଥ ନୁହେଁ ଯେ ଭଗବାନ ପୂଜା ଭଲ ଭାବରେ କରିପାରିବା ଭଳି ଯଥେଷ୍ଟ ସମ୍ବଳ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ମଧ୍ୟ ଏହି ପ୍ରଣାଳୀ ଅବଲମ୍ବନ କରି କେବଳ ଜଳ ତୁଳସୀ ଦ୍ୱାରା ଭଗବାନଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବାର ଉଦ୍ୟମ କରିବ। ତାର ଯଥେଷ୍ଟ ସମ୍ବଳ ଥିଲେ ସେ ସୁନ୍ଦର ସାଜସଜ୍ଜା, ସୁନ୍ଦର ଫୁଲ ଓ ସୁନ୍ଦର ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରିବ ଏବଂ ସମସ୍ତ ଉତ୍ସବ ପାଳନ କରିବ। ଭଗବାନଙ୍କୁ ଜଳ ତୁଳସୀ ଦ୍ୱାରା ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବାର ଉଦ୍ୟମ କରି ନିଜର ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ତୃପ୍ତି ପାଇଁ ସମସ୍ତ ଅର୍ଥ ବ୍ୟୟ କରିବା ଠିକ କଥା ନୁହେଁ। 25 ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଯାହା ପ୍ରଥମେ ଅର୍ପଣ କରାଯାଏ ନାହିଁ ସେପରି ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। 26 ଯେଉଁ ଋତୁରେ ଯେଉଁ ଫଳ ବା ଶସ୍ୟ ହୁଏ ତାହା ପ୍ରଥମେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରିବାକୁ ଭୁଲିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। 27 ରନ୍ଧନ ଶେଷ ହେଲେ ବିଗ୍ରହଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ଅର୍ପଣ ନ କରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନ୍ୟ କାହାକୁ କିଛି ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥ ଦେବା ଅନୁଚିତ। 28 ବିଗ୍ରହଙ୍କୁ ପଛ କରି ବସିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। 29 ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଗୁରୁଙ୍କ ନୀରବରେ ପ୍ରଣାମ ଜଣାଇବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, ଅର୍ଥାତ୍ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଗୁରୁଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ ଜଣାଇବା ବେଳେ ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱରରେ ପ୍ରାର୍ଥନା ଆବୃତ୍ତି କରିବା ଉଚିତ। 30 ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଗୁରୁଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ତାଙ୍କର କିଛି ପ୍ରଶଂସା କରିବାକୁ ଭୁଲିବ ନାହିଁ। 31 ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଗୁରୁଙ୍କ ନିକଟରେ ନିଜର ପ୍ରଶଂସା ଗାନ କରିବ ନାହିଁ। 32 ବିଗ୍ରହ ସମ୍ମୁଖରେ ଦେବତା ମାନଙ୍କର ନିନ୍ଦା କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ହରେ କୃଷ୍ଣ। ଆଉ ଜଣେ କିଏ ପଢନ୍ତୁ। ହରେ କୃଷ୍ଣ ହରେ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରଭୁଜୀ। 32 ଗୋଟି ଅପରାଧର ଏହି ତାଲିକା ଅଟେ। ଏମାନଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଆଉ କେତେ ଗୁଡିଏ ଅପରାଧ ବରାହ ପୁରାଣରେ ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି। ନିମ୍ନ ପ୍ରକାର ଅଟେ। 1ରେ ଏକ ଅନ୍ଧକାର ଗୃହରେ ସ୍ପର୍ଶ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। 2ରେ ବିଗ୍ରହଙ୍କ ଅର୍ଚ୍ଚନାରେ ବିଧି ନିଷେଧ ଗୁଡିକ କଠୋର ଭାବେ ଅନୁସରଣ କରିବାକୁ ଭୁଲିବ ନାହିଁ। 3 ପ୍ରଥମେ କିଛି ଶବ୍ଦ ନ କରି ବିଗ୍ରହଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। 4 କୁକୁର ବା ନିମ୍ନ ଶ୍ରେଣୀର ଜନ୍ତୁମାନେ ଦେଖିଥିବା କୌଣସି ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥ ବିଗ୍ରହଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରିବା ଅନୁଚିତ। 5 ଅର୍ଚ୍ଚନା ସମୟରେ ନୀରବତା ଭଙ୍ଗ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। 6 ଅର୍ଚ୍ଚନାରେ ନିଯୁକ୍ତ ଥିବା ସମୟରେ ମଳମୂତ୍ର ତ୍ୟାଗ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। 7 ପୁଷ୍ପ ପ୍ରଦାନ ନ କରି ଧୂପ ପ୍ରଦାନ କରିବ ନାହିଁ।
8 ସୁଗନ୍ଧ ନଥିବା ବାଜେ ଫୁଲ ଅର୍ପଣ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। 9 ପ୍ରତିଦିନ ନିଜର ଦାନ୍ତ ଭଲ ଭାବରେ ପରିଷ୍କାର କରିବାକୁ ଭୁଲିବ ନାହିଁ। 10 ଯୌନ ଉପଭୋଗ ପରେ ପରେ ସିଧାସଳଖ ମନ୍ଦିରରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ଅନୁଚିତ। 11 କୌଣସି ସ୍ତ୍ରୀକୁ ତାର ଋତୁ ସମୟରେ ସ୍ପର୍ଶ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। 12 କୌଣସି ମୃତ ଶରୀରକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରି ମନ୍ଦିରରେ ପ୍ରବେଶ ନିଷେଧ। 13 ନାଲି ବା ନୀଳ ରଙ୍ଗର ପୋଷାକ କିମ୍ବା ଧୁଆ ହୋଇନଥିବା ପୋଷାକ ପିନ୍ଧି ମନ୍ଦିରରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। 14 ଗୋଟିଏ ମୃତ ଶରୀରକୁ ଦର୍ଶନ କରି ମନ୍ଦିରରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। 15 ମନ୍ଦିର ମଧ୍ୟରେ ଅଧବାୟୁ ପରିତ୍ୟାଗ ନିଷେଧ ଅଟେ। 16 ମନ୍ଦିର ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ସମୟରେ କ୍ରୋଧାନ୍ୱିତ ହେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। 17 ଶ୍ମଶାନ ବା ସମାଧି ସ୍ଥାନ ଦର୍ଶନ କରିବା ପରେ ମନ୍ଦିରରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। 18 ବିଗ୍ରହ ସମ୍ମୁଖରେ ବାନ୍ତି କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ତେଣୁ ଖାଦ୍ୟ ହଜମ ନ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମନ୍ଦିରରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। 19 ମନ୍ଦିରରେ ପିଙ୍କା ଗଞ୍ଜେଇ ଆଦି ଖାଇବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। 20 ଅଫିମ ବା ସେହି ପ୍ରକାର ନିଶା ଦ୍ରବ୍ୟ ସେବନ ନିଷେଧ। ପଢନ୍ତୁ ମାତାଜୀ, ଆଉ କିଏ ପଢିବେ? ହରେ କୃଷ୍ଣ। ହରେ କୃଷ୍ଣ। 21 ତେଲ ଲଗାଇବା ପରେ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ମନ୍ଦିରରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା କିମ୍ବା ବିଗ୍ରହଙ୍କୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। 22 ଭଗବାନଙ୍କର ସାର୍ବଭୌମତ୍ୱ ବିଷୟରେ ଶିକ୍ଷା ଦେଉଥିବା କୌଣସି ଶାସ୍ତ୍ର ପ୍ରତି ଅସମ୍ମାନ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। 23 କୌଣସି ବିରୋଧୀ ଶାସ୍ତ୍ରର ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। 24 ବିଗ୍ରହଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ପାନ ଚବାଇବା ନିଷେଧ। 25 ଅପରିଷ୍କୃତ ପାତ୍ରରେ ରଖାଯାଇଥିବା ପୁଷ୍ପ ଅର୍ପଣ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। 26 ତଳେ ଚଟାଣରେ ବସି ଭଗବାନଙ୍କର ଅର୍ଚ୍ଚନା କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଗୋଟିଏ ପିଢ଼ା ବା ଆସନ ଉପରେ ବସିବା ଉଚିତ। 27 ସ୍ନାନ ଶେଷ ନ କରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଗ୍ରହଙ୍କୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। 28 କପାଳରେ 3 ଗାର ତିଲକ ଧାରଣ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। 29 ହାତ ଗୋଡ଼ ନ ଧୋଇ ମନ୍ଦିରରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଅନ୍ୟ ନିୟମମାନ ହେଲା ବୈଷ୍ଣବ ହୋଇ ନଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ରନ୍ଧନ ଦ୍ରବ୍ୟ ବିଗ୍ରହଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଜଣେ ଅଭକ୍ତଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ବିଗ୍ରହଙ୍କ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଜଣେ ଅଭକ୍ତଙ୍କୁ ଦେଖୁଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ ଭଗବାନଙ୍କର ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନାରେ ନିଜକୁ ନିୟୋଜିତ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଆରମ୍ଭରେ ଗଣପତି ଦେବତାଙ୍କର ଅର୍ଚ୍ଚନା କରିବା ଉଚିତ, ଯେ ଭକ୍ତି ପଥରେ ଆସୁଥିବା ସମସ୍ତ ବାଧାବିଘ୍ନ ଦୂର କରିଦେବେ। ବ୍ରହ୍ମ ସଂହିତାରେ ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି ଯେ ଭଗବାନ ନୃସିଂହଦେବଙ୍କ ପାଦପଦ୍ମକୁ ଗଣପତି ପୂଜା କରନ୍ତି ଏବଂ ସେହି ଉପାୟରେ ସମସ୍ତ ବାଧାବିଘ୍ନ ଦୂର କରିବାକୁ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ସେ ଶୁଭପ୍ରଦ ହୋଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସମସ୍ତ ଭକ୍ତ ଗଣପତିଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବା ଉଚିତ। ଅଙ୍ଗୁଳି ବା ନଖ ଦ୍ୱାରା ସ୍ପର୍ଶ କରାଯାଇଥିବା ଜଳରେ ବିଗ୍ରହଙ୍କୁ ସ୍ନାନ କରାଇବା ନିଷେଧ। ଦେହରୁ ଝାଳ ବହୁଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ ଭକ୍ତ ବିଗ୍ରହଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବା ଅନୁଚିତ। ସେହିପରି ଆଉ ଅନେକ ନିଷେଧ ମଧ୍ୟ ରହିଛି, ଯଥା ବିଗ୍ରହଙ୍କୁ ଅର୍ପିତ ଫୁଲକୁ ଡେଇଁବ ନାହିଁ, ଭଗବାନଙ୍କ ନାମରେ କୌଣସି ଶପଥ ଗ୍ରହଣ କରିବ ନାହିଁ। ଏସବୁ ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅପରାଧ ଅଟେ ଏବଂ ଏସବୁଠାରୁ ସାବଧାନତାର ସହିତ ଦୂରରେ ରହିବା ଉଚିତ। ପଦ୍ମ ପୁରାଣରେ ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି ଯେ ପାପପୂର୍ଣ୍ଣ ଜୀବନଯାପନ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କଲେ ସେ ତାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ତେଣୁ ଏହା ସ୍ୱୀକୃତ ଯେ ପରମ ପୁରୁଷ ଭଗବାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ସମସ୍ତ ପାପପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇଯାଏ। ଏପରିକି ସ୍ୱୟଂ ପରମ ପୁରୁଷ ଭଗବାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଅପରାଧ କଲେ ମଧ୍ୟ ହରେ କୃଷ୍ଣ 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 ହରେ 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 ରାମ 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 ହରେ ହରେ ଭଗବାନଙ୍କ ଏହି ପବିତ୍ର ନାମରେ ଆଶ୍ରୟ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଦ୍ୱାରା ସେ ମୁକ୍ତି ଲାଭ କରିପାରେ। ଅନ୍ୟ କଥାରେ କହିଲେ ହରେ କୃଷ୍ଣ ନାମ ଜପ ସମସ୍ତ ପାପ ବିନାଶ ପାଇଁ ଉପକାରୀ ଅଟେ, କିନ୍ତୁ ଭଗବାନଙ୍କର ପବିତ୍ର ନାମ ପ୍ରତି କେହି ଅପରାଧ କଲେ ସେଥିରୁ ମୁକ୍ତି ଲାଭ କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ। ପବିତ୍ର ନାମ ଜପରେ ଅପରାଧ ଧନ୍ୟବାଦ। ମାନ ଠିକ ଅଛି, ପ୍ରଭୁ। ହରେ କୃଷ୍ଣ। ଏବେ ଏଇ ଯୋଉ ଅପରାଧ ଗୁଡିକ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା ଲେଖା ହେଲା, ଆମେ ଶ୍ରବଣ କଲେ, ପଢିଲେ, ଏଥିରୁ କୋଉଟା କେହି ଯଦି ବୁଝି ନ ପାରୁଛ କୁହ। ହରେ ୟା ପରେ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରଭୁ। ସ୍ପେଶାଲ ସେଟା ଆସିବ ନାମ ଅପରାଧ, ତାକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବା। ପ୍ରଭୁଜୀ ହରେ ଯୋଉ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରଭୁ। 15 ନମ୍ବରଟା ଦେଖିଲେ ବିଗ୍ରହ ପାଖରେ ଯୋଉ ରୋଦନ କରିବାନି, ମାନେ ଚିତ୍କାର ନାହିଁ, ରୋଦନ ତ କରିପାରିବା କି ପ୍ରଭୁଜୀ? ଆମକୁ କିଛି କଷ୍ଟ ହେଲେ ଆମେ କିଛି ଯାଇକି ପ୍ରଭୁ ଭଗବାନ ପାଖରେ କ୍ରନ୍ଦନ କରିପାରିବୁନି?
କୃଷ୍ଣ ବହୁତ ପ୍ରଭୁଜୀ ବଢିଆ ଆପଣ କ୍ୱେଶ୍ଚନ। କହୁଥିଲେ ଯେ ଆମର ଯୋଉ ଯେହେତୁ ନୃସିଂହ ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଗଣପତିଙ୍କର ପୂଜା ଦରକାର ନାହିଁ କହୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଏଠି ଗଣପତି ପୂଜା କରିବା ଗୋଟେ ଠିକ ଗୋଟେ ମିନିଟ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଏକାଥରେ ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ ମନେ ରହିବ। ଆଗ ମାତାଜୀ କହିଲେ ଯେ ଭଗବାନ କଣ ସେଠି ଲେଖା ହେଇଛି? ବିଗ୍ରହ ସମସ୍ତଙ୍କ ବିଗ୍ରହଙ୍କ ଚିତ୍କାର ବା ରୋଦନ କରିବା ଉଚିତ ଥିଲା, କରିବ ନାହିଁ। ଲୋକ ଯାଇକି ଭଗବାନ ପାଖରେ ନିଜ ସ୍ୱାମୀ ଦେହ ଖରାପ, ପ୍ରଭୁ ମୋ ସ୍ୱାମୀ କି ବଞ୍ଚେଇ ଦେ, ମୋ ସ୍ୱାମୀ କି ବଞ୍ଚେଇ ଦେ, ମୋ ସ୍ୱାମୀ କି ବଞ୍ଚେଇ ଦେ କରି କାନ୍ଦିଲେ ଠିକ ନୁହଁ। ପ୍ରଭୁ ମୋ ପୁଅ ଦେହ ଖରାପ, ଏବେ ଯୋଉ ମଝିରେ ଟିଭି ବାହାରିଥିଲା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଆସିକି ତା ପିଲାକୁ ଧରିକି ବସିକି କାନ୍ଦିଲା, ପ୍ରଭୁ ମୋ ଛୁଆକୁ ବଞ୍ଚେଇ ଦେ। ଭଗବାନଙ୍କର ଗୋଟେ ନୀତି ନିୟମ ଅଛି, ଭଗବାନଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ବି ଯମରାଜ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ଯମରାଜ ଭଗବାନଙ୍କର ସେବକ, ଦ୍ୱାଦଶ ମହାଭାଗବତରୁ ଜଣେ, ଦ୍ୱାଦଶ ମହାଜନ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ। କୌଣସି ଭୌତିକ ଦୁଃଖ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶାରୁ କ୍ରନ୍ଦନ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ମୁଁ ଭାବୁଛି ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱରରେ ରୋଦନ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ କି ପ୍ରଭୁ? ନାଇଁ 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 ନାଇଁ, ଯେକୌଣସି କାରଣ ପାଇଁ, ଭୌତିକ କାରଣ ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ମୋର ପଇସା ଚୋରି ହେଇଗଲା ଫେରେଇ ଦେ, ଆରେ ଭଗବାନ କଣ ଆସି ତମ ଘରେ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଗାର୍ଡ ହେଇକି ଜଗିବେ? ହଁ ଜଗିବେ, ଜଗିବେନି ନୁହଁ, ଜଗିବେ, ଜଗିଛନ୍ତି ବି। ଯେତେବେଳେ ତମେ ବଳି ମହାରାଜର ଭକ୍ତ ହେବ ସେତେବେଳେ ଭଗବାନ ଆସି ତମ ଘରେ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଗାର୍ଡ ଜଗିବେ। ବଳି ମହାରାଜ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁତଳ ଲୋକରେ ଅଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ସେଠି ଭଗବାନ ସେ ତାକୁ ଜଗିଛନ୍ତି ସିକ୍ୟୁରିଟି ଗାର୍ଡ ହେଇକି। ଭକ୍ତ ହବା ମାନେ ନୁହେଁ ସବୁ ଆମର ଭଲ ହବ, ବୁଝିପାରିଲେ ନା ନାଇଁ? ପ୍ରଭୁଜୀ ବୁଝିପାରିଲୁ, ଆମର ଯୋଉ ମନରେ ଆମେ ତ ଏତେ ବଡ ଭକ୍ତ ହେଲୁ ନା, ଆମକୁ ଯେତେବେଳେ କଷ୍ଟ ହଉଛି ନା, ଗୋଟେ କିଛି ମାନେ ଟେନସନ ଆସୁଛି, ବାସ୍ ସେଇଟା ଆମକୁ ତ ସେତେବେଳେ ଏବେ ଆମେ ଟିକେ ପୂର୍ବରୁ କଣ ପଢୁଥିଲେ, ଯୋଉ 17 ନମ୍ବର ନା 16 ନମ୍ବର କାଟେ, 16 ନମ୍ବରରେ କ୍ରୋଧୀ ବ୍ୟକ୍ତି ଆଉ ଦୁଃଖ ଶୋକ ବ୍ୟକ୍ତି ଆଜି ଭିତରେ ବର୍ଷ ଭଗବାନ ବ୍ୟସ୍ତତା। ରୁହନ୍ତିନି। ଉଚିତ ନୁହେଁ। କ୍ରୋଧୀ ଆଉ ଦୁଃଖୀ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଖରେ ଭଗବାନ ରୁହନ୍ତି ନାହିଁ। ହରେ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରଭୁଜୀ। ଆମେ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭୌତିକ ଆସକ୍ତି ରହିଛି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମନରେ ଶୋକ ଭୟ ସବୁ ରହିଛି। ମିଳିଲେ ଭଲ, ନ ମିଳିଲେ ତାଠୁ ଭଲ, ଏଇ ଚିନ୍ତାଧାରା ହେଇଗଲେ କିଛି ଦୁଃଖ ହବନି, କଷ୍ଟ ହବନି। ହରେ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରଭୁଜୀ, ମୋର ମା ବି ଏକ୍ସପାର୍ଟ କରିଗଲେ, ଗୋଟେ ମୋର ମିନିଟ, ବାପା ବି ଏକ୍ସପାର୍ଟ ଭଗବାନଙ୍କ କରିଗଲେ, ପାଖରେ ଆମେ କ୍ରନ୍ଦନ କରିପାରିବା, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଗୌରଗୋବିନ୍ଦ କନ୍ଦନ ସ୍ୱାମୀ କଲି ନାହିଁ। ମହାରାଜ କୁହନ୍ତି, ଗୋଟେ ମିନିଟ ରୁହ ପ୍ଲିଜ, ଗୌରଗୋବିନ୍ଦ ମହାରାଜ କୁହନ୍ତି ମୁଁ ଗୋଟେ କ୍ରନ୍ଦନ ସ୍କୁଲ ଖୋଲିଛି। ଏ କ୍ରନ୍ଦନ ନୁହେଁ ଭୌତିକ ଦୁଃଖ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ପାଇଁ କ୍ରନ୍ଦନ, ଏ କ୍ରନ୍ଦନ ହଉଛି କୃଷ୍ଣ ପ୍ରେମ ପାଇଁ କ୍ରନ୍ଦନ। ହେ ପ୍ରଭୁ, କେବେ ତମକୁ ଦେଖିଲେ ମୋ ଆଖିରୁ ଲୁହ ଝରିବ, କେବେ ତମକୁ ନାମ କରୁ କରୁ ମୋ ହୃଦୟ ସ୍ୱର ଗଦଗଦ ହେଇଯିବ। ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ କହିପାରୁଥିଲେ, ଜ ଜ ଗ ଗ କହିକି ବେହୋସ ହେଇଯାଉଥିଲେ, ପୁଣି ପ୍ରଭୁଜୀ ଆମ ଜଗନ୍ନାଥ ପାଖକୁ ଆସତେ କହିପାରୁନଥିଲେ। ଡେଲି ସେଇଟା କ୍ରାଇଂ ସ୍କୁଲ ବାଣୀ। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ମୋ ପୁଅକୁ ଆଜି ଇଞ୍ଜିନିୟର କରିଦେ, ଆଜି ଆମେରିକା ପଠେଇଦେ, ଏଇଆ ପାଇଁ କାନ୍ଦିବ ଯାଇକି? ତାପରେ ଆମେରିକା ଯାଇକି ସିଏ ଧର ସିଏ ରହିଲା, ପୁଣି ବୁଢା ହେଲା, ପ୍ରଭୁ ମୁଁ କେମିତି ବଞ୍ଚିବି, ମୋ ଅବସ୍ଥା କଲା। ଆରେ ତୁ ତ ଖାଲି ଡାକିଥିଲୁ ମୋ ପୁଅକୁ ଆମେରିକା ପଠେଇଦେ, ଆମେରିକା ପଠେଇ, ପୁଣି ଏବେ କାହିଁ କାନ୍ଦୁଛୁ ଆସିକି? ଆଉ ଜଣେ ପ୍ରଭୁ କଣ କହୁଥିଲେ, କଣ ପ୍ରଶ୍ନ ଥିଲା? ନୃସିଂହଦେବ, ଗଣେଶ, ପ୍ରଭୁ ସେଇଟା ଟିକେ ଗଣପତି ଲାଷ୍ଟ। ବାପା। ପ୍ରଭୁ ମୋର 20 ନମ୍ବରଟା ପରେ ଆପଣ ଆଗକୁ ଯିବେ। ବିଗ୍ରହ ସମ୍ମୁଖରେ ଲୋମଯୁକ୍ତ କମଳ ଧାରଣ କରିବ ନାହିଁ, ମାନେ କମ୍ବଳଟା ସେଟା କଣ? ହଁ, ଲୋମଯୁକ୍ତ କମ୍ବଳ, ଯୋଉଟା କି ମେଣ୍ଢା ଲୋମରୁ ଆଉ କିଛି କିଛି ଚମରି ଗାଈ ଲୋମରୁ ସବୁ ହଉଛି ନା, ଯୋଉ ବାଳରୁ, ସେଗୁଡା ପିନ୍ଧିକି ଘୋଡେଇକି ଯିବ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା। ଆଉ ଗଣପତି ବାପା ସବୁ ଆମେ ଶୁଣୁଥିଲେ କ୍ଲାସରେ, ଫାଷ୍ଟ କ୍ଲାସ କି ସେକେଣ୍ଡ କ୍ଲାସ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦଉଥିଲା, ଯୋଉ ଦେବତା ଏବଂ ଦାନବ ମାନଙ୍କର ଯୁଦ୍ଧ ବିଷୟରେ, ଯେ ପ୍ରଥମେ ଯେତେବେଳେ ଦେବତା ଦାନବ ସମସ୍ତେ ମିଶିକି ତ୍ରିକୁଟ ପର୍ବତକୁ ଆଣିଲେ, ମନ୍ଦର ପର୍ବତକୁ, ତ ପର୍ବତ ବୁଡିଗଲା।
ସେଠୁ ଭଗବାନ ସବୁ ଦେବତା ମାନେ ବୁଡ଼ିଲା ଯେ ଏତେ ଏମିତି ବୁଡ଼ିଲା, କିଛି ଦେବତା କିଛି ଦାନବ ଚାପି ହେଇଗଲେ, ଶେଷ ବି ହେଇଗଲେ। ତ ଆଉ କିଛି ଯିଏ ଥିଲେ ସିଏ ଯାଇକି ଭଗବାନ ବାପା କଣ କଲ, ତମେ କହିଲ ଆମେ କଲୁ ଭାଇ, କିଏ କି ଅସୁବିଧା। ସେଠୁ ଭଗବାନ ଜାଣିଲେ ଇଏ ମୋ ପୁଅର କାମ, ମୋ ପିଲାର କାମ, କାହାର ଗଣପତି ବାପା। ତାଙ୍କ ପ୍ରଥମେ ଗଣପତି ବାପାକୁ ପୂଜା ନ କଲେ ତମ କାମ କେବେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହବନି, ବିଭିନ୍ନ ବାଧାବିଘ୍ନ ଆସିବ। ତେଣୁକରି ତ ଗଣପତି ବାପା ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ନୃସିଂହଦେବଙ୍କ ଚରଣ ପୂଜା କରନ୍ତି। ତ ବୈଷ୍ଣବ ଗଣପତି ବାବାଙ୍କୁ ପୂଜା ନ କରିକି ନୃସିଂହଦେବଙ୍କୁ ପୂଜା କଲେ ଗଣପତି ବାବା ପୂଜା। ଏଠି ଲେଖିଛନ୍ତି ତ ପ୍ରଭୁପାଦ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଯେ ଭଗବାନ ନୃସିଂହଦେବଙ୍କ ପାଦକୁ ଗଣପତି ପୂଜା କରନ୍ତି। ସେଇ ଉପାୟରେ ସମସ୍ତ ବାଧାବିଘ୍ନ ଦୂର କରିବାକୁ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଶୁଭପଦ ହୋଇଛନ୍ତି କିଏ? ନୃସିଂହଦେବ। ତେଣୁ ସମସ୍ତ ଭକ୍ତ ଗଣପତି ପୂଜା କରିବା ଉଚିତ। ଗଣପତି ପୂଜା କଲେ ବି କିଛି କ୍ଷତି ନାହିଁ। ଗଣପତି ପୂଜା ତ ଡେଲି କରୁନ, ଗଣପତି ବାବା ପୂଜା କେବେ ଗୋଟେ ଦିନ, ନହେଲେ ଯଦି ବି ବାଟରେ ମୁଁ ଯୋଉଠି ରହୁଛି ମୁଁ ଫ୍ଲାଟ, ସେ ତଳେ ଗୋଟେ ଗଣପତି ବାବା ବିଗ୍ରହ ଅଛି। ତ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ସେଇଠି ଓହ୍ଲେଇବି ଜୟ ଗଣପତି ବାପା ହାତ କହି ଚାଲିଛି। 29 ନମ୍ବରଟା ପ୍ରଭୁ, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଗୁରୁଙ୍କ ନିରବରେ ପ୍ରଣାମ ଜଣାଇବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଅର୍ଥାତ୍ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଗୁରୁଙ୍କ ପ୍ରଣାମ ଜଣାଇବା ବେଳେ ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱରରେ ପ୍ରାର୍ଥନା ଆବୃତ୍ତି କରିବା ଉଚିତ। ଏଠି ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରଣାମ ଜଣାଇବା ଏଇଟା ଗୁରୁଦେବଙ୍କର ପ୍ରଣାମ ମନ୍ତ୍ର ପାଠ କରିକି ଗୁରୁଦେବ ପ୍ରଣାମ କରିବା ଉଚିତ। କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଯେତେ କଣ ଲେଖା ଅଛି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଗୁରୁଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ବା ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଗୁରୁଙ୍କ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଗୁରୁଦେବଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରିବେ, ସେଠି ତ ଗୁରୁଦେବଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ ମନ୍ତ୍ର ଗାଇପାରିବେ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଅସୁବିଧା କରୁଛି ଯେ ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱରରେ ମାନେ ସେଇଟା ପ୍ରଣାମ ମନ୍ତ୍ର ଗାଇ ଗାଇକି ପ୍ରାର୍ଥନା। ଆପଣ ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱର ଲେଖା ହେଇଛି, ଆପଣ ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱର କରିପାରିବେ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱର କଲେ ଅସୁବିଧା କଣ ଅଛି? ଯଦି ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱର ନ କରିପାରିବେ ମନେ ମନେ କରିବେ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ପ୍ରଣାମ ମନ୍ତ୍ର ପାଠ କରିବା ଦରକାର, ଖାଲି ପ୍ରଣାମ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଆଉ କଣ ଲେଖା ହେଇଛି ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱରରେ କଲେ ଭଲ, ନ କରିପାରିଲେ ବି ମନେ ମନେ ପ୍ରଣାମ ମନ୍ତ୍ର ପାଠ କରିବେ ଆଉ। ହରେ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରଭୁ, ଆଉ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଥିଲା ପ୍ରଭୁ, ଯେ ଜଣେ ଘରେ ଜଣେ ଏକ୍ସପାୟାର୍ଡ କରିଗଲା, ତାପରେ ଶୁଦ୍ଧକ୍ରିୟା କଲା ପରେ ମନ୍ଦିରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବେ କି ନିଜର ଘରେ ପୂଜା କରିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ଜଣେ ପ୍ରଭୁ କହୁଥିଲେ ଯେ ତମେ ସବୁଦିନ ଖାଉଛ କି ନାହିଁ? ଖାଉଛ, ତାହେଲେ ଭଗବାନ କାହିଁକି ଉପବାସ ରଖିବେ? ସେଟା ସମ୍ଭବ କି ପ୍ରଭୁ? ଜଣେ ଏକ୍ସପାୟାର୍ଡ କରିଗଲା ପରେ ପୂଜା କରି ହେବ କି ନାହିଁ ଘରେ? ଭଗବାନ ଜଣେ କାହିଁକି ଉପବାସ ଏକ୍ସପାୟାର ରଖିବେ? କଲେ 10 ଦିନ ପାଳିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ। କିନ୍ତୁ ଜଣେ ପ୍ରଭୁ ତ ମତେ କହୁଥିଲେ ସେଇ ପ୍ରଭୁ କଥା। ପ୍ରଭୁ ଯୋଉ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ଗୋତ୍ର ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯାଇଛି, ଆମେ ଦୀକ୍ଷା ନେଇଯାଇଛୁ, ସେଥିପାଇଁ ଗୋତ୍ର ଚେଞ୍ଜ ହୁଏ ସନ୍ନ୍ୟାସ ଦୀକ୍ଷା ହେଲା ପରେ। ଯଦି ଆଚ୍ଛା ଶାସ୍ତ୍ରର କଠୋର ବୁଝିପାରିଲି ଭାବେ ଏବେ କହିବି ବୁଝିପାରିଲି। ବହୁତ କଣ୍ଟ୍ରୋଭର୍ସି ହେଇଯିବ। ତେଣୁକରି ମାନେ କିଛି କିଛି କଥା ଅଛି, ଯେମିତି ମାତାଜୀ ମାନଙ୍କୁ ସନ୍ନ୍ୟାସ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଦୀକ୍ଷା, ଏଇଟା ଶାସ୍ତ୍ର ନଥିଲା। ପ୍ରଭୁପାଦ ମହାରାଜ ପ୍ରିଚିଂ ପାଇଁ କରିଛନ୍ତି। ତା ପୂର୍ବରୁ ଭକ୍ତି ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ସରସ୍ୱତୀ ପ୍ରଭୁପାଦ ମହାରାଜଙ୍କର କିଏ ମାତାଜୀ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଦୀକ୍ଷା ନେଇଛନ୍ତି ଦେଖେଇ ପାରିବ ପ୍ରମାଣ? ତ ପ୍ରିଚିଂ ପାଇଁ ପ୍ରଭୁପାଦ ମହାରାଜ ବହୁତ କିଛି କରିଛନ୍ତି। 64 ମାଳରୁ 16 ମାଳ କଲେ। ତ ଏଇଟା ଅଲଗା କଥା। ତ ଏଇ ଯୋଉ ପ୍ରଭୁ ଯେମିତି ଆଉ କି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଜଣେ ଥିଲା, ବର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ହରେ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରଭୁ। ଆଶ୍ରମରେ ଅଛି, ଗୋଟେ ମିନିଟ ଭୁଲିଯିବ, ଜଣେ ବର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ଆଶ୍ରମରେ ଅଛନ୍ତି ମାନେ ତ ବର୍ଣ୍ଣ ଆଶ୍ରମର ନିୟମ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ପଡିବ। ହଁ, ପାଳନ କରିବେନି କେତେବେଳେ? ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ହେଇଥିବେ, ସେ ଖବର ପାଇଲେ ପିତା ମାତା ଚାଲିଗଲେ କି ଭାଇ ଚାଲିଗଲେ, ସ୍ନାନ କଲେ ସରିଗଲେ। ହେଲେ ପ୍ରଭୁ ଏବେ ଯେହେତୁ ଆମେ ତମେ ସମାଜରେ ରହୁଛ, ସମାଜରେ ତମ ଭାଇ ବନ୍ଧୁ କୁଟୁମ୍ବ ଅଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନେଇକି ଚଳୁଛ। ହଁ, ଭଗବାନଙ୍କ ସେବା ପୂଜା ବନ୍ଦ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଯଦି ତମେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଦୀକ୍ଷା ନେଇଛ କରିପାରିବ, ଗାୟତ୍ରୀ କଥା ସବୁ କରିପାରିବ, କିନ୍ତୁ ଆଚ୍ଛା ପ୍ରଭୁଜୀ, ପ୍ରସାଦ ସମାଜ ଲଗେଇ ସହିତ ପାରିବେ କି? ତମକୁ ସମାଜ ସହିତ ଖାପ ଖୁଆଇ ଚଳିବା ପାଇଁ ପଡିବ ନା। ତେଣୁକରି ସମାଜ ସହିତ ଖାପ ଖୁଆଇ ଚଳିବ। ତମେ ଯେମିତି ଏମିତି ବି ଦେଖ, ଖାଲି ଆମେ ଏଇଠି ଆଲୋଚନା କରିଦେଲେ ହବନି। ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିଦେବା, ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ତମ ହଇରାଣ ପଡିବ। ସବୁବେଳେ ଆମର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଆପ୍ଲାଏ କରିଛନ୍ତି ସ୍ଥାନ, କାଳ, ପାତ୍ର। ଏଇଟା ହଉଛି ମେନ୍ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିନିଷ। ପରିସ୍ଥିତି ଅନୁସାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା।
ତେଣୁକରି ଆପଣ ମାନେ ସେ ପରିସ୍ଥିତି ଅନୁସାରେ ପରିସ୍ଥିତି ଅନୁକ୍ଷଣ କରି ଡିସିସନ ନେବେ ଯେ କେମିତି ଲୋକାଚୁ ଭଗବାନଙ୍କ ସେବା ବି ହବ, କେମିତି ଲୋକମାନେ ବି ଖୁସି ହେବେ। ନୂଆ ନୂଆରେ ଟିକେ ଅସୁବିଧା ହେଲା ପ୍ରଭୁ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଅଭ୍ୟସ୍ତ ହେଇଗଲେ, ସମସ୍ତେ ଜାଣି ସାରିଲେଣି ଆଉ ହଇରାଣ କରୁନାହାନ୍ତି। ନା ହେଲେ ବି ବେଳେ ବେଳେ ଯେମିତି କି ଭାଇ ସାହି ନେଇକି ଚଳିଲେ କିଛି ଗୋଟେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହୁଏ, ତ ସେମାନେ ତମେ ଶଙ୍ଖ ବଜେଇବନି, ଘଣ୍ଟି ବଜେଇବନି, ଭଗବାନ ପୂଜା କରିପାରିବ। ଯେମିତି ଗ୍ରହଣ ଗ୍ରହଣ ବେଳେ ଆମର ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ମତ ଅନୁସାରେ ଓଡିଶାରେ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରର ସେବା ବି ବନ୍ଦ ହେଇଯାଏ, ସେବା ଆମର କରିବେନି ସେବା, ହଁ କାରଣ ଏଠି ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ନୀତି ନିୟମ ଚାଲିଛି। କିନ୍ତୁ ଆମ ଇସ୍କନ ମନ୍ଦିରରେ ବା ଅଲଗା ବିଷ୍ଣୁ ଅଲଗା ସବୁ ମନ୍ଦିର ବନ୍ଦ, ଯେକୌଣସି ଶିବ ଯୋଉ ବାହାରେ ବିଷ୍ଣୁ ମନ୍ଦିର ଯାଅ ସେଠି ବି ବନ୍ଦ, କିନ୍ତୁ ଇସ୍କନ ମନ୍ଦିର ଗୌଡୀୟ ବୈଷ୍ଣବ ମନ୍ଦିରରେ ବନ୍ଦ ନାହିଁ। ସେଠି କବାଟ ଦିଆହେଲା, ଭିତରେ ଆରତି ହେଲା, ଭଗବାନ ସେବା ହେଲା। ତେଣୁ ଏଇଟା ସ୍ଥାନ କାଳ ପାତ୍ର ହରେ ଅନୁସାରେ ତମେ କୃଷ୍ଣ ଡିସିସନ ନବ। ପ୍ରଭୁଜୀ ମୋର ଟିକେ ଗୋଟେ ରୁହ, ଛୋଟ ପ୍ରଶ୍ନଟେ, ଗୋଟେ ମିନିଟ ଛୋଟିଆ ରୁହ। ପ୍ରଶ୍ନଟେ। ଜଣେ ପ୍ରଭୁ କଣ ଆମକୁ କହୁଥିଲେ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ, ଆଜ୍ଞା ପ୍ରଭୁଜୀ, ଜଣେ ପ୍ରଭୁ କଣ କହୁଥିଲେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ବ୍ରେକ୍ କରିଥିଲି। ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାଁ କଣ, ସେ କଣ ପ୍ରଶ୍ନ ଥିଲା କୁହନ୍ତୁ। ହରେ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରଭୁ। ପ୍ରଭୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆଜ୍ଞା ଆମେ ଯୋଉ ଯୋଉ ନିଆଯାଇଛି ବୈଷ୍ଣବ ହୋଇନଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ରନ୍ଧନ ଦ୍ରବ୍ୟ ବିଗ୍ରହଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରିବା ଉଚିତ ନୁହଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଘରେ ଆମେ ଯୋଉ କରୁଛୁ, ଧରନ୍ତୁ କେତେବେଳେ ମାତାଜୀଙ୍କର ଅସୁବିଧା ହେଇଗଲା, ସେତେବେଳେ ଆଉ ଧରନ୍ତୁ ଯିଏ ଆମର ବୈଷ୍ଣବ ନୁହନ୍ତି ସିଏ କରୁଛନ୍ତି, ସେ କଣ ଆଉ ଅର୍ପଣ କରାଯିବନି କି? ନା ନା ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ଯୋଉ ନିୟମ ଲେଖା ହେଲା, ସବୁରି ମୂଳରେ ମୁଁ ଫାଇନାଲି କନକ୍ଲୁଜନ ଗୋଟେ କହୁଛି। ବୃନ୍ଦାବନର ଗୋଟେ ବାଣୀ ଫେମସ ଅଛି, जहां प्रेम है वहां नियम नहीं है, जहां नियम है वहां प्रेम नहीं है। ଠିକ କଥା ପ୍ରଭୁ। ଠିକ କଥା ପ୍ରଭୁ, ଠିକ କଥା। ଆମର ମୁଁ ଶୁଣିଥିଲି ଆମର ଏଇ ଉତ୍କଳ ଦେଶରୁ ବା ବଙ୍ଗ ଏପଟ ପୂର୍ବ ଭାଗରୁ ଜଣେ ଭକ୍ତ ଯାଇଥିଲେ ବୃନ୍ଦାବନ, ଏବଂ ଶୁଣିଥିଲେ ମାଦୁକରି କରି ଖାଆନ୍ତି, ଆଉ ମାଦୁକରି କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଅଚାନକ ଗୋଟେ ଘରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚନ୍ତି, ସେ ଘରେ କହୁଛନ୍ତି ରାଧେ ରାଧେ ଡାକିଛନ୍ତି। ସେ ମା ଆସିବା ଟିକେ ଲେଟ୍ କରୁଛନ୍ତି, କଣ ପାଇଁ ନା ସେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଛୁଆ, ତାଙ୍କର ଛୋଟ ଛୁଆଟେ, ଛୋଟ ପୁଅ କି ଝିଅ ଶୌଚ କରୁଛି, ତାକୁ ପାଣି ଛଡୁଛନ୍ତି, ମାନେ ପବିତ୍ର କରୁଛନ୍ତି। ଏବଂ ଆସିଲେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସେଇ ହାତରେ ରୁଟି ଧରିଲେ ଦେଇଦେଲେ, ମାନେ ଜଷ୍ଟ ପାଣିରେ ଖାଲି ଧୋଇଲେ, ଆଉ ମାଟି ହାତ ହେଇନାହାନ୍ତି। ବା ଆଜିକା ବର୍ତ୍ତମାନ ତମ କାଲିକା ଯୁଗରେ ସାନିଟାଇଜର କି ସାବୁନ ହାତ କରିନାହାନ୍ତି, ଧୋଇନାହାନ୍ତି। ତ ଆଇଲେ ସିଏ ସେଥିରେ କିଛି କହିଲେନି, କହିଲେ ଏ ସେ ବୁଢୀଟା ମୋ ସେଇ ହାତରେ ପାଣି ଛାଡ଼ିଲା, ସେଇ ହାତରେ ଆଣି ମତେ ରୁଟି ଦେଇଦେଲା। ସେ ରୁଟିକୁ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି। ରାତିରେ ସପନ ଦେଖୁଛୁ, ରାଧା କହିଲେ ଏ ତୁ ଏଠୁ ରହିପାରିବୁନି, ପଳା ଏଠୁ, ପଳା, ଯୋଉଠିଥିଲୁ ସେଠିକି ପଳା। ମୋ ବ୍ରଜବାସୀରେ ତୁ ଦୋଷ ଦେଖିଲୁ, ଆସିକି ତୁ ଏତେ ସାହସ। ତେଣୁକରି ଏଇଟା ନିୟମ ଯୋଉ ଲେଖା ହେଇଛି, କୋଉଠି ଲେଖା ହେଇଛି, ଯେମିତି କି ଆମର ବେଳେ ବେଳେ ଇସ୍କନ ମନ୍ଦିର ଦେଖିଥିବେ, ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ, ରାଧାଷ୍ଟମୀ ବା ଗୌର ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ତ ଆଲାଉନ୍ସ କରିଥିବେ, ଯୋଉମାନେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଦୀକ୍ଷା ନେଇଛନ୍ତି ସେମାନେ କିଛି କିଛି ରୋଷେଇ କରିକି ଆଣି ଦେବେ, ବା ଡିଟି କିଚେନରେ ଆସି ସେବା କରିବେ। ବଡ ବଡ ମନ୍ଦିରରେ, ଛୋଟ ଛୋଟ ସେଣ୍ଟରକୁ ଯିବ ଯୋଉଠି ଭକ୍ତ କମ, ସେଠି ଦୀକ୍ଷା ଫିକ୍ଷା କିଛି ମାଲୁମ କିଛି ନଥିବ। ଯିଏ ଲୋକ ତ ସେବା କରିବାକୁ, ଆଉ ଯିଏ ଆଇଲା ସେବା କଲା। ତେଣୁକରି ଏଟା ସବୁଆଡେ କଣ ହୁଏ, ସ୍ଥାନ କାଳ ପାତ୍ର ଅନୁସାରେ ଆପ୍ଲାଏ କରାଯାଏ। ଭଗବାନ ଏସବୁ, ଭଗବାନ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜୀବ ଭଗବାନଙ୍କ ସେବାରେ ଲାଗିବା ଦରକାର। ଯିଏ ସେବା କଲେ ଭଗବାନ ଖୁସିରେ ଗ୍ରହଣ କରିବେ। ଭଗବାନ କେବେ କାହାର ସେବାକୁ ଅସ୍ୱୀକାର କରୁନାହାନ୍ତି। ଏମିତି କି ସେବା କଥା ଦୂର କଥା, ଯିଏ ମାରିବା ପାଇଁ ଆସିବେ ତା ସେବା ଅସ୍ୱୀକାର କରୁନାହାନ୍ତି। ପୁତନାର ସ୍ତନପାନ କରୁଛନ୍ତି, ଅଗାସୁର ପାଟିରେ ବସୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ମାରିବା ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି। ଭଗବାନ ପୁତନାର ସ୍ତନପାନ ନ କରି ମାରି ପାରିଥାନ୍ତେ। ସେ ଇଚ୍ଛାମୟ ପୁରୁଷ, ସେ ଇଚ୍ଛାର ପୁତନା ସେଠି ମରିଯାଇଥାନ୍ତେ। ଚୁପଚାପ ତା କୋଳକୁ ଯାଇକି ତା ସ୍ତନର ପାନ କରିବା କଣ ଆବଶ୍ୟକ ଥିଲା? ତ ଭଗବାନ ଏଠି ଦେଖାଉଛନ୍ତି, ଯିଏ ମତେ କିଛି ସେବା ପ୍ରଦାନ କରେ ମୁଁ ତାର ସେବା ସ୍ୱୀକାର କରେ। ସେ ଭକ୍ତ ନ ହେଇଥିଲେ ବି ସେବା କରିପାରିବେ ହେଲେ ତାଙ୍କୁ। ଭଗବାନଙ୍କର ପ୍ରଭୁଜୀ ସେବାରେ କିଛି ବାଧା ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁଜୀ ଯୋଉମାନେ ମାନେ ଇନିସିଆଲ ଷ୍ଟେଜରେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବିଧି ଗୁଡାକୁ, ଯିଏ ପ୍ରେମ ଭକ୍ତି ସ୍ତରକୁ ପାଇଯାଇଛି ତା ପାଇଁ ତ ଆଉ କିଛି ନିୟମ ନାହିଁ।
ଯେମିତି କି ଭଗବାନଙ୍କର ଯୋଉ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରରେ ଖିଚୁଡି ପ୍ରସାଦ ହୁଏ, କର୍ମା ବାଇଙ୍କର ଯୋଉ ଆମେ ପଢୁଛୁ ମାନେ ଷ୍ଟୋରି ଶୁଣୁଛୁ, ସେ ତ କିଛି ନିୟମ ପାଳନ କରୁନଥିଲେ କିନ୍ତୁ ସେ ପ୍ରେମରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦେଲେ, ଭଗବାନ ପାଇଥିଲେ। ତ ଏଇଟା କଣ ଖାଲି ଯୋଉମାନେ ଇନିସିଆଲ ଷ୍ଟେଜରେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ? ଆଚ୍ଛା ମତେ କୁହ, ତମେ ଭକ୍ତ କଣ ମା ପେଟରୁ ହେଇକି ଆସିଥିଲ? ନାଇଁ ତମ ପ୍ରଭୁଜୀ, ଭକ୍ତ କେତେ ଦିନ ଏବେ ବି କେମିତି ହେଲା? ହେଇପାରୁନି ପ୍ରଭୁଜୀ। ଆମେ ଯୋଉ ଗୋଟେ ସ୍ୱାଭାବିକ ଗୋଟେ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ଚିନ୍ତା, ଆମେ ଭକ୍ତ କେତେବେଳେ ହେଲେ? ହରିନାମ ଗୁରୁ କଲେ, ମହାରାଜ ଧୀରେ ଧୀରେ ଭକ୍ତ ସଂଘ କଲେ, ହରିନାମ କଲେ, ବୈଷ୍ଣବ ସଂଘ କଲେ, ଧୀରେ ଧୀରେ ତ ତାପରେ ଭୋଗ ଲଗେଇଲେ। ଆମେ ଆଜ୍ଞା ଦେଖା ଦୀକ୍ଷା ଫିକ୍ଷା ନେଇକି ଭୋଗ ଲଗେଇନାହାନ୍ତି, ଭୋଗ ଆଜ୍ଞା ଲଗେଇ ଖାଇବା ପରେ ଦୀକ୍ଷା ନଉଛେ। ବିଲକୁଲ ପ୍ରଭୁଜୀ, ଏମିତି ହିଁ କରୁଛୁ। ତେଣୁ କିଛି ନିୟମ ଅଛି କାଗଜ କଲମରେ, କିଛି ନିୟମ ଅଛି ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ। ଏଟା ନାଇଁ ନାଇଁ ଠିକ କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁଜୀ। ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଉପସ୍ଥିତ ବୁଦ୍ଧି ଏଟା ଆପ୍ଲାଏ କରିବା ପାଇଁ ପଡିବ। ସବୁ ଜିନିଷ ଆଜ୍ଞା କାଗଜ କଲମ ଲେଖା ନଥାଏ। ସେଇଥିପାଇଁ ଓଡିଆରେ କୁହାଯାଇଛି ଗୁରୁ ଶିକ୍ଷା ଦବ ଗୋଟିଏ, ଶିଷ୍ୟ ଅନୁଭବ କରିବ ଗୋଟିଏ। ଆଜ୍ଞା। ନେକ୍ସଟ ଆଉ କାହାର କଣ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି? ହରେ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରଭୁଜୀ। ପ୍ରଭୁଜୀ ଯୋଉ ଜପ ସମୟରେ, ପ୍ରଶ୍ନ ନୁହଁ, ଏଇ ଜପ ବିଷୟରେ ଯେତେବେଳେ ଯୋଉ ଆମେ ଅପରାଧ ଗୁଡା କରୁଛେ ଲେଖା ହେଇଛି, ଆଗ ଯିଏ ବୁଝି ଗୁରୁ ନପାରିବ କୁହ। ହଁ ଆଉ ଥରେ କୁହ ମୂଳରୁ। ଆଜ୍ଞା, ହରେ ଆମେ ଜପ କଲା ବେଳେ ଆଗ ଗୁରୁଦେବଙ୍କର ପ୍ରଣାମ ମନ୍ତ୍ର, ପ୍ରଭୁପାଦଙ୍କର ପ୍ରଣାମ ମନ୍ତ୍ର କରିକି ନିଜେ ନିଜ ଗୁରୁଙ୍କର ପ୍ରଣାମ ମନ୍ତ୍ର ଟା ଯୋଉ କରୁ, କିନ୍ତୁ କେତେ ଜଣ ଆମକୁ ମନା କଲେ ଯେ ନାଇଁ ଗୁରୁଙ୍କର ପ୍ରଣାମ ମନ୍ତ୍ର କରିବେନି, ମନେ ମନେ କରିବେ। ସେଇଟା କଣ ମାନେ ମନେ ମନେ କରିବାଟା ଠିକ? ନିଜ ନିଜ କଣ ଗୁରୁଙ୍କର ମାନେ ମୁଁ ବୁଝି, ଆପଣଙ୍କ ଆଗ ପ୍ରଶ୍ନ ଟା ମୁଁ ଆମେ ଜପ ବୁଝିପାରିଲି। କଲେ, ଆଗ ଅଜ୍ଞାନ ତିମିରା ଦୋଷ, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଜପ କରୁଛେ ହରିନାମ, ହରେ କୃଷ୍ଣ 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 ହରେ ହରେ, ହରେ ରାମ 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 ହରେ, ଯେତେବେଳେ କରୁଛେ ପ୍ରଭୁଜୀ, ସେତେବେଳେ ଆଗ ଆମେ କରୁଛୁ ଅଜ୍ଞାନ ତିମିରାନ୍ଧସ୍ୟ ଜ୍ଞାନଦାନ ସହାୟକ ଏଇଟା କହିକି, ତାପରେ ପ୍ରଭୁପାଦଙ୍କର ପ୍ରଣାମ ମନ୍ତ୍ର ଟା ପଢିକିରି ଜପ ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲା ବେଳକୁ କରୁ, ତାପରେ ନିଜ ନିଜ ଗୁରୁଙ୍କର ପ୍ରଣାମ ମନ୍ତ୍ର କରୁ। କିନ୍ତୁ ଆମକୁ କୁହାଗଲା ଯେ ନାଇଁ ନିଜ ଗୁରୁଙ୍କର ପ୍ରଣାମ ମନ୍ତ୍ର ଟା ମନେ ମନେ କରିବ, ମାନେ ଏମିତି ବାହାରେ କରିବନି। ସେଟା ଠିକ ନା ଏଇଟା ଠିକ, କୋଉଟା କରିବା କଥା? ନା ନା, ମୁଁ ତ କଥାଟା କିଛି ବୁଝିପାରୁନି। ଏବେ କଥାଟା ଏମିତି, ବୁଝିପାରିଲେ ଆପଣ ନା ଯେତେବେଳେ, ପ୍ରଭୁଜୀ? ଗୋଟେ ମିନିଟ ରୁହ, ନାଇଁ ଆମେ ଆପଣ ପ୍ରଭୁଜୀ ଯେତେବେଳେ ଜପ କରିବେ, ପ୍ରଭୁଜୀ ମୁଁ କହୁଛି, ପ୍ରଭୁଜୀ ଜପ ମାତାଜୀ କଣ କଲା ବେଳେ, କହୁଛନ୍ତି, ଯେମିତି ଜପ ହଁ ସେସନରେ ଜପ ହୁଏ ତ ହଁ କଣ ହୁଏ, ଜପ ସେସନରେ ଜପ କଲା ବେଳକୁ ହୁଁ ମାନେ ମାତାଜୀ ମାନେ କହନ୍ତି ନିଜ ଗୁରୁ ମହାରାଜଙ୍କ ଯୋଉ ମନ୍ତ୍ରଟା ଅଛି ସେଟା ନିଜେ ମନେ ମନେ କରିଦେଇକି ଖାଲି ପ୍ରଭୁପାଦଙ୍କ ନା ମନ୍ତ୍ର ଏଇଟା କରିକି ଆପଣ ଜୟ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଚୈତନ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ କହିକି ଜପ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବେ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ମାତାଜୀ ସେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ନିଜ ଗୁରୁଦେବଙ୍କ ମୁଁ ନାମ କହୁଛି କେମିତି ସେଇଟା କହୁଛି, ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଏକା ଜପ କରୁଛନ୍ତି ଘରେ, ବା ଆପଣଙ୍କ ଗୁରୁ ଭାଇଙ୍କ ସହିତ ଜପ କରୁଛନ୍ତି, ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଗୁରୁଦେବ ପ୍ରଣାମ ମନ୍ତ୍ର କହିବେ, ତାପରେ ପ୍ରଭୁପାଦ ପ୍ରଣାମ ମନ୍ତ୍ର କହିବେ, ତାପରେ ଜପ କରିବେ। ଯଦି ସାର୍ବଜନିକ ଭାବରେ ଜପ ହଉଛି, ମାନେ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ବହୁତ ଗୁରୁଙ୍କର ଶିଷ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ଯେହେତୁ ଏଟା ପ୍ରଭୁପାଦଙ୍କର ସୋସାଇଟି, ପ୍ରଭୁପାଦ ହେଲେ ଆମ ସୋସାଇଟିର ମୁଖ୍ୟ ଏବଂ ପ୍ରଭୁପାଦ ଅନୁଗ ସୋସାଇଟି, ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଗୁରୁ ତେଣୁକରି ତ ନିଜର ଗୁରୁଦେବଙ୍କ ପ୍ରଣାମ ମନ୍ତ୍ରଟା ମନେ ମନେ କରିବ। ପ୍ରଭୁପାଦ ପ୍ରଣାମ ମନ୍ତ୍ର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶ୍ରବଣ କରି କରିପାରିବ। ଯେମିତି କି ତାର ଏକ୍ସାମ୍ପଲ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଇସ୍କନ ମନ୍ଦିରରେ ବହୁତ ଗୁରୁଙ୍କର ଶିଷ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ଭାଗବତ କ୍ଲାସ ହଉ ବା ଗୀତା କ୍ଲାସ ହଉ, ଯୋଉ ପ୍ରଭୁ ଗୀତା କ୍ଲାସ ଭାଗବତ କ୍ଲାସ ଦଉଥିବେ, କୋଉଠି ଶୁଣି ନଥିବ ମାଇକରେ ତାଙ୍କ ଗୁରୁଦେବଙ୍କ ପ୍ରଣାମ ମନ୍ତ୍ର କହିବା, ସିଏ ତାଙ୍କ ଗୁରୁଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ ନ କରି ସେ କ୍ଲାସ ଦଉଛନ୍ତି। ନା ସେ ନା ଗୁରୁଦେବ ପ୍ରଣାମ କରନ୍ତି, ସେ କରୁଛନ୍ତି, ଧୀରେ କରନ୍ତି, ତାଙ୍କର ସେ ଶୁଭେନି। ମନେ ମନେ ସେଟା ଉଚ୍ଚାରଣ କରନ୍ତି। ପ୍ରଭୁପାଦ ପ୍ରଣାମ ମନ୍ତ୍ର, ଯେମିତି ମୁଁ ଏବେ ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ମଙ୍ଗଳାଚରଣ କରୁଛେ, କୋଉ ଦିନ ମୋ ଗୁରୁଦେବ ପ୍ରଣାମ ମନ୍ତ୍ର ମୁଁ କହିଛି ମଙ୍ଗଳାଚରଣରେ? ତାମାନେ କଣ ମୋ ଗୁରୁଦେବଙ୍କ ବିନା କୃପାରେ, ଗୁରୁଦେବଙ୍କ ବିନା ପରମିଶନ ମୁଁ ଆଜି ଏଇ ସିଟରେ ବସି ଯାଇଛି? ଏଟା ଗୁରୁଦେବଙ୍କ ସିଟ୍, ଏଟା ମୋ ସିଟ୍ ନୁହଁ। ମନେ ମନେ କହିଛନ୍ତି। ଏବେ ପଢ ନାମ ଅପରାଧ, ଆଜ୍ଞା ପ୍ରଭୁଜୀ, ଏଥର ବୁଝିଗଲା। 10ଟା ନାମ ଅପରାଧ ପଢ। ହରେ କୃଷ୍ଣ। ଆଉ କିଏ ପଢନ୍ତୁ? ହରେ ପବିତ୍ର କୃଷ୍ଣ। ହରେ କୃଷ୍ଣ ପବିତ୍ର ନାମ ପଢନ୍ତୁ ପବିତ୍ର ପଢନ୍ତୁ ନାମ ଜପରେ ଅପରାଧ ମାନ ନିମ୍ନ ପ୍ରକାର ଅଟେ। 1. ଭଗବାନଙ୍କର ପବିତ୍ର ନାମ ପ୍ରଚାରରେ ଜୀବନ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିଥିବା ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ନିନ୍ଦା କରିବା। 2. ଭଗବାନ ଶିବ କିମ୍ବା ଭଗବାନ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଭଳି ଦେବତାମାନଙ୍କ ନାମକୁ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ନାମ ସହିତ ସମାନ ବା ତାଠାରୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବୋଲି ବିଚାର କରିବା। ବେଳେ ବେଳେ ନାସ୍ତିକ ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକ ଦେବତାମାନଙ୍କୁ ପରମ ପୁରୁଷ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ସହିତ ସମାନ ମନେ କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଭକ୍ତ ଏକଥା ଜାଣେ ଯେ କୌଣସି ଦେବତା ଯେତେ ବଡ଼ ଉଚ୍ଚ ଆସନର ଅଧିକାରୀ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପରମ ପୁରୁଷ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ସହିତ ସମାନ ନୁହନ୍ତି। ତେଣୁ କେହି ଯଦି ଭାବେ ଯେ କାଳୀ
କାଳୀ ବା ଦୁର୍ଗା ଦୁର୍ଗା କାଳୀ କାଳୀ ବା ଦୁର୍ଗା ଦୁର୍ଗା ଜପ କରିବା ଯାହା ହରିକୃଷ୍ଣ ଜପ କରିବା ସେହି ଏକା କଥା, ତେବେ ତାହେଲେ ତାହା ସବୁଠୁ ବଳି ଅପରାଧ ଅଟେ। 3. ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଗୁରୁଙ୍କର ଆଦେଶ ଅମାନ୍ୟ କରିବା। 4. ବୈଦିକ ଶାସ୍ତ୍ର ବା ବେଦ ପ୍ରମାଣ ସମର୍ଥକ ଶାସ୍ତ୍ରର ନିନ୍ଦା କରିବା। 5. ହରିକୃଷ୍ଣ ନାମ ଜପର ମହିମାକୁ କାଳ୍ପନିକ ମନେ କରିବା। 6. ଭଗବାନଙ୍କର ପବିତ୍ର ନାମର ଅର୍ଥାନ୍ତର କରିବା। 7. ଭଗବାନଙ୍କର ପବିତ୍ର ନାମ ବଳରେ ପାପପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ବା ଭଗବାନଙ୍କ ପବିତ୍ର ନାମ ଜପ କଲେ ସମସ୍ତ ପାପରୁ ମୁକ୍ତି ମିଳେ ବୋଲି ଏହା ଭାବିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ଯେ ଯେତେ ନାହିଁ ସେତେ ପାପ କରିଚାଲିବ ଏବଂ ତାପରେ ହରିକୃଷ୍ଣ ଜପ କରିଦେବ ଏବଂ ଫଳରେ ଆମର ପାପ ନାଶ ହୋଇଯିବ। ଏପରି ବିପଜ୍ଜନକ ମନୋଭାବ ଏକ ବଡ଼ ଅପରାଧ ଏବଂ ଏହାଠାରୁ ଦୂରେଇ ରହିବା ଉଚିତ। 8. ହରିକୃଷ୍ଣ ନାମ ଜପକୁ ବୈଦିକ କର୍ମକାଣ୍ଡରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ପୁଣ୍ୟକର୍ମ ସହିତ ସମାନ ବୋଲି ବିଚାର କରିବା। 9. ଅଶ୍ରାଦ୍ଧଳ ଲୋକଙ୍କୁ ପବିତ୍ର ନାମର ମହିମା ଶିକ୍ଷା ଦେବା। ଭଗବାନଙ୍କର ପବିତ୍ର ନାମ ଜପ କରିବାରେ ଯେକୌଣସି ଲୋକ ଭାଗ ନେଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରାରମ୍ଭରୁ ଭଗବାନଙ୍କର ଦିବ୍ୟ ଶକ୍ତି ସମ୍ବନ୍ଧରେ କୌଣସି ଶିକ୍ଷା ଦେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଘୋର ପାପୀ ଲୋକ ଭଗବାନଙ୍କର ଦିବ୍ୟ ମହିମା କଥା ଧାରଣ କରିପାରିବେ ନାହିଁ, ତେଣୁ ସେଭଳି ଲୋକକୁ ଏ ବିଷୟରେ ଶିକ୍ଷା ନ ଦେବା ଭଲ। 10. ପବିତ୍ର ନାମ ଜପ ଉପରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭରସା ନ ରଖି ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଏତେ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ଭୌତିକ ଆସକ୍ତି ପୂର୍ବବତ୍ ବଜାୟ ବା ଅକ୍ଷୁଣ୍ଣ ରଖିବା। ବୈଷ୍ଣବ ବୋଲି ନିଜକୁ ଦାବି କରୁଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭକ୍ତ ଏ ଅପରାଧ ଗୁଡିକ ସମ୍ପର୍କରେ ସାବଧାନ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ। ତାହେଲେ ସେ ଆକାଂକ୍ଷିତ ଫଳ ସଫଳତା ଶୀଘ୍ର ଲାଭ କରିପାରିବ। ହରେ କୃଷ୍ଣ। ହରେ କୃଷ୍ଣ। ଆଚ୍ଛା, ଆପଣ ମାନେ ତ ସବୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ପାଠ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଯଦି ୟା ଭିତରେ କାହାର କିଛି ଆଉ ସଂଶୟ ଅଛି ଏ 10ଟି ନାମ ଅପରାଧ ବିଷୟରେ ତାହେଲେ ପଚାରି ପାରିବେ। ପ୍ରଭୁ, ଏଠାରେ ତ କିଛି ଡାଉଟ ନାହିଁ। ପଛଟା ଯୋଉଟା ଥିଲା ନାଲି ବା ନୀଳ ରଙ୍ଗର ପୋଷାକ ପିନ୍ଧିକି ମନ୍ଦିର ନ ଯିବା, ସେଇଟାର କଣ ମାନେ ଅଛି? ନୀଳ ଆଉ ନାଲି ରଙ୍ଗର ପୋଷାକ। ନୀଳ ରଙ୍ଗର ପୋଷାକ ରାଧାରାଣୀ ପିନ୍ଧନ୍ତି ବା ବେଳେ ବେଳେ ବ୍ଲୁ କଲର ଟା ବି ପିନ୍ଧନ୍ତି ଆମର ଦାଉଜି ବଳଭଦ୍ର, ଏବଂ ନାଲି ଭଗବାନ ପିନ୍ଧନ୍ତି ପୁରା ଯୋଉ ଗାଢ ନାଲି, ସେଇଟା ପିନ୍ଧିକି ଯିବା କଥା। ପ୍ରଭୁ ତ ମଧ୍ୟ ପୀତାମ୍ବରୀ ପିନ୍ଧନ୍ତି, ସେଇଟା ପିନ୍ଧିଲେ କହୁଛନ୍ତି ଶୁଭ ହବ, ହଳଦିଆ ଯୁଆଡେ ପିନ୍ଧିକି ଯିବ। ପ୍ରଭୁ ଏଇଟା କେମିତି? ମାନେ ଏମିତି ଶୁଣିଛୁ କଥା। ତ ମୁଁ ଏତିକି ଜାଣିଛି, ମୁଁ ଆଉ ଅଧିକା ବି ରିସର୍ଚ୍ଚ କରିନି ଏ ଉପରେ, ତ ତେଣୁକରି ମୁଁ ଏତିକି ଜାଣିଛି। ମୁଁ ଏତିକି କହିଲେ ଆପଣ ମାନେ ଯାହା ଜାଣିଛନ୍ତି କୁହନ୍ତୁ। ଏମିତି ନୁହେଁ କି ମୁଁ ଖାଲି ପଢଉଛି ମାନେ ମୁଁ ଯାହା କହିବି ସେଟା ଠିକ, ଆପଣ ମାନେ ବି ଠିକ କହିପାରିବେ, ଆପଣଙ୍କଠୁ ମୁଁ ଶିଖିପାରିବି। ଆମର ଏଇଟା କ୍ଲାସ ମାନେ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ସନ କ୍ଲାସ। ଯାହା ମୁଁ ଜାଣିଛି ସେୟାର କରିବି, ଯାହା ତମେ ଜାଣିଛ ସେୟାର କରିବ। କୁହ ତମେ କିଛି ଶାସ୍ତ୍ର ଇଏ ଜାଣିଛନ୍ତି ଏ ବିଷୟରେ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଆଚ୍ଛା, ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ନାମ ଅପରାଧ। ମୁଁ ମଝିରେ ଗୋଟେ ଦିନ ଆମେ 2-4 ଅଳ୍ପ ସମୟ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ଯେ ଅପରାଧ ଏବଂ ପାପ ଏ ଦୁଇଟି ମଧ୍ୟରୁ ବେଶୀ କ୍ଷତି କୋଉଟା? ଅପରାଧ ମାନେ ବେଶୀ କ୍ଷତି। ଅପରାଧ ମାନେ ଯେ ସେବା ପ୍ରବଣତାରୁ ଜୀବକୁ ଦୂରେଇ ଦିଅନ୍ତି, ସେ ହେଲା ଅପରାଧ। ଏବଂ ଯଦି ହରିନାମଙ୍କ ପାଖରେ ଅପରାଧ ହେଲେ, ହରିନାମ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଆମେ ନାମ ପ୍ରଭୁକୁ ଖୁସି କରିକି ହିଁ ଅପରାଧ ମାର୍ଜନ କରିପାରିବା। ଯେ ଯେମିତି ଭକ୍ତ ଠାରୁ ଭଜନ ଲେଖିଛନ୍ତି, ତୁମା ହରିସ୍ଥାନେ ଅପରାଧ ତାରେ ହରିନାମ। ଯଦି ଭଗବାନ ଚରଣରେ ଅପରାଧ ହେଲା, ସେବା ଅପରାଧ ହେଲା, ସେବା ଅପରାଧରେ ହରିନାମ କଲେ ମାର୍ଜନ ହବ। କିନ୍ତୁ ତୁମା ସ୍ଥାନ ଅପରାଧ ନାହିଁ କରିଥା। ହରିନାମ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ଅପରାଧ ହେଲେ ବି ପୁରା ଦୀନତା ଭାବରେ ହରିନାମ ପ୍ରଭୁକୁ ଆକୁତି ମିନତି ଦେଇ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ହରିନାମ କଲେ ଅପରାଧ କ୍ଷୟ ହେଇଯିବ। କିନ୍ତୁ ବୈଷ୍ଣବ ପାଖରେ ଅପରାଧ ହେଲେ, ଏ ବୈଷ୍ଣବ ଅପରାଧ ହଉଛି ବହୁତ ଭୟଙ୍କର। ବୈଷ୍ଣବ ଅପରାଧ ହେଲେ ସେଠି କଲେ ପରିତ୍ରାଣ ନାହିଁ, କ୍ଷମା ନାହିଁ। ଯୋଉ ବୈଷ୍ଣବ ପାଖରେ ଅପରାଧ କରିଥିବେ ସେଇ ବୈଷ୍ଣବ ପାଖରେ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ। ଖାଲି କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ ହବନି, ତାଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବେ, ଯେମିତି ସେ ଖୁସି ହେବେ। ଖାଲି କହିଦେବେ, ମାନେ ଓଡିଆରେ କହନ୍ତିନି ଗୋଇଠା ମାରିକି ବିଷ୍ଣୁ କହିବା। ଏପଟେ ଅପରାଧ করে ପ୍ରଭୁ ମୋର କ୍ଷମା କରିବେ, ଅପରାଧ ହେଇଗଲା, ଏଇଟା ହେଲେ ହବନି। ତାଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବେ, ତାହେଲେ ଯାଇକି ଅପରାଧ ମାର୍ଜନ ହବ। ନାମ ଅପରାଧ କଲେ ଭକ୍ତି ଦେବୀ କୁଣ୍ଠିତ ହେଇଯାଆନ୍ତି ଏବଂ ଭକ୍ତି
रे आमर जहाँ भी उन्नति हम भक्ति देव प्रसन्नतारू बा तांको कृपारू आम अधिकार रे नहीं आम भक्ति आम जिते चाहिए सेते उन्नति करि परिबा तो भक्ति आम उन्नति करिया भक्ति देव कृपारू तेणुक नाम अपराध हेले भक्ति देवी बहुत असंतुष्ट हुअती तेणुक हरिनाम प्रति आम अपराध कर दूरे सावधान रहा उचित। अपराध दी प्रकार भगवान को अनुभव अनुभव साक्षात्कार भक्ति जगह प्रसन्नता आवश्यक नाम प्रभु पाखे बहुत शक्ति अच्छी तेणु से बहुत किसी करें आमको किंतु नाम प्रभु एवं भक्ति देवी जदि कुंठित होती संतुष्ट न हुई आम उपर से शक्तिर प्रकाशन करेंगे ना यदि आम उपर नाम प्रभु एवं भक्ति देवी प्रसन्न न होती तो सी कृपा प्रकाश आम उपर करेंगे ना तेणुक कौन जब एग्जाम्पल कौन राजा पाखे बहुत धन अच्छी से प्रसन्न हेले सीना धन देवे जब से क्रोध हेले से पाखे धन थे भी आमको देवे ठीक से भगवान का नाम बहुत शक्ति अच्छी एक नाम एत शक्ति अच्छी कई अनंत अनंत जन्म एत पाप करें ना किंतु नाम प्रति भगवान का नाम प्रति आम कौन अपराध न करवा उचित नाम चरण अपराध माने नाम शक्ति को संकुचित करदेवा जदि हरिनाम को पाखे आम अपराध है नाम शक्ति को संकुचित करदे ये जो वैष्णव अपराध नाम अपराध ये सांगे बहुत माने नाम अपराध बहुत भयावह वैष्णव अपराध मतलब बहुत भयावह क्यों ना यार फल सांगे सांगे आसेनी जदि फल संगे संगे मिल जाता ताले व्यक्ति सचेतन होता किपरि आसे चंद्रमार जो ह्रास कला माने जमिति पूर्णिमा पर अमावास्या पर्यटन चंद्रमा धीरे 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 छोट होगी अमावास्या दिन बिल्कुल आसती ठीक से तेणुक जना पड़ोनी आम नाम अपराध करें कि वैष्णव अपराध करें यहाँ तो बहुत माने क्रिटिकल पॉइंट जे किपर आम धरवा आम नाम अपराध है कि वैष्णव वैष्णव अपराध जापर स्वाभाविक जन वैष्णव को उद्वेग देवा असंतुष्ट करवा नाम अपराध जानी हेबन धीरे 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 संकुचित होप्रति आमको बहुत सावधान सहित रहा पड़ो अपराध शीघ्र जना पड़े जना पड़े तार मार्जन कर सेवा अपराध है नाम द्वारा रक्षा पाई नाम अपराध है आउ किसी रास्ता ना से हरिनाम प्रभु की प्रार्थना करने पड़ो और जब वैष्णव अपराध हुए से आहरी डेंजर कष्ट भोग पड़ो प्रसन्न करा पड़ो क्षमा मागिले हबनी क्षमा मागिबे एवं संतुष्ट करेंगे महाप्रभु कहते चैतन्य चेतामृत खाईते शुईते तथा तथा नाम लय काल देश नियम ना सर्वसिद्धि है हरिनाम कौन मुहूर्त भी नहीं पारे एथिरे किसी विवाद विचार नहीं अच्छा आमर भगवान को प्रणाम ये लिखाई ना भगवान को प्रणाम न करवा भगवान को प्रणाम न करवा भी गोटे अपराध लिखाई ना काली आलोचना हम नवम अध्याय नवम अध्याय लिखाई विग्रह सम्मान नतमस्तक प्रणाम करा काली आलोचना करा ठीक अच्छे आज यहीपर भाव में आमर अष्टम अध्याय पूरा हेले खाली नवम अध्याय पूरा पढ़ी आसो खाली नवम अध्याय पूरा सर 10 कदू स्टप रे मो पुणी वृंदावन फेरिले आलोचना करा जगत गुरु श्री प्रभुपाद महाराज की जय पतिभवन गुरुदेव की जय भक्ति समस्त ग्रंथ की जय रूप गोस्वामी महाराज की जय उपस्थित समस्त वैष्णव भक्त बंधु की जय निताई गौर सीतानाथ परमानंद हरि हरि आउ कार किसी प्रश्न अच्छे कि आज आलोच्य विषय वस्तु पर अच्छा हरिकृष्ण प्रभु जी आमर से गोटे प्रश्न अच्छे बही रे
सेवा अपराध और नाम अपराध संज्ञा दियंतु आमे कोन देबा तुम सेवा अपराध नाम अपराध संज्ञा बही रे पढ़ी ना बहिर कोन संज्ञा नहीं प्रभु अच्छा ठीक अछि तो ये प्रश्न उत्तर के दे परियो प्रभु जी 10 कोटी नाम अपराध जोटा सेटा नाम अपराधटा आ सेवा अपराधटा भगवान श्री कृष्णଙ୍କର ଚରଣରେ जो आमे प्रेमपूर्ण सेवा दउछु से अपराध सेथिरे जो अपराध करियाटा सेटा सेवा अपराध नाम अपराध भगवान को कहले सेवा समय भगवान से नाम ग्रहण करने समय जो अपराध हुए सेटा होची नाम अपराध उदाहरण स्वरूप नाम करिया समय अन्य मनस्क बा अन्य कथा चिंता करिबा वेरी नाइस ठीक से परि भगवान को सेवा करे भगवान को सेवा समय जदि किसी भूल त्रुटि हुए सेटा अपराध सेवा अपराध नहीं प्रभु सेवा अपराध धाम अपराध भी सेमिति धाम गले धामवासी एवं धाम रे अपरिष्कार करवा ये सब धाम अपराध धामवासी प्रति खराब व्यवहार करवा धाम रे छोट जीव को मध्य जदि घृणा चक्षु रे देखले सेटा भी अपराध हो जाए सेटा धामवासी ना हां एटा संज्ञा हो नाम अपराध नाम करिया समय नाम प्रभु प्रति सावधान सचेतन न रहबा स्वाभाविक नाम अपराध बा नाम अपराध 10 प्रकार लिखा है 10 विध नाम यदि खाली संज्ञा लिखा है 1 मार्क 2 मार्क एटा ही लिखिबो जे भगवान नाम प्रभु प्रति निजर सचेतनता ज्ञापन न करबा बा अवहेला प्रदर्शन करबा नाम सेवा कहले भगवान कर सेवा करबा समय जो अपराध असावधानता आलोचना रखियो सेटा ही सेवा अपराध समय जो अपराध कर सेटा सेवा अपराध प्रभु हम एमिति कहि परिबे अविधि पूर्वक भगवानकर प्रेमपूर्ण सेवा को सेवा अपराध कह जाय एमिति कह जाय परिबो अविधि पूर्वक प्रेमपूर्ण सेवा कोटा अविधि जोडाला त प्रेमपूर्ण केमथि हबो जोड़ा में विधि मेरे विधि रो बाहर करिया जोड़ा विधि 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 निर्देश अनुसार जे न करिया कथा बा सेदा म कहबा अविधि जोडाला त प्रेमपूर्ण केमथि हबो आज्ञा विधि विधान पालन करिकी जो सेवाटा करा जाए गुरु आचार्य निर्देश सेटा प्रेमपूर्ण सेवा जमीती कि आपण जने प्रभु आपण स्त्री मादाम माताजी अच्छा माताजी आपण को माने पूरा अवहेला प्रदर्शन करेंगे यार सब कहे सेपटे आने खाया देदेवे आपण माताजी खुशी हे तो यहीटा अविधि पूर्वक प्रेमपूर्ण सेवा अविधि जो आस प्रेमपूर्ण कौट आस अविधिटा गोटे अलग कथा प्रेमटा गोटे अलग कथा प्रभु आमर जो गीतार जो अच्छी 17 अध्याय जो श्रद्धा विभाग जो मैंने अविधि पूर्वक सेवा करती फल कौन हम अविधि पूर्वक सेवा कहे अविधि पूर्वक प्रेमपूर्ण सेवा प्रेम अविधि सहित प्रेम लगी पार ना दुख आ सुख दीटा एका सागर मिल कि मिसिक रही धनी गरीब एका सागर हो जी आईदर धनी रहा ना गरीब हम प्रभु हम कह अविधि पूर्वक सेवा कह अविधि पूर्वक सेवा अविधि पूर्वक सेवा अविधि पूर्वक प्रेमपूर्ण सेवा कौन मैं फर्स्ट टाइम सुनिली सेमिति हम कह अविधि पूर्वक नाम जप कहि परिबा से नाम जपर जो संज्ञा अविधि पूर्वक नाम जप से नाम अपराध कहि परिबा हम आउ कार कोन प्रश्न अछि ठीक अछि समय प्रभु आउ प्रश्न अछि किछि कार्य को काहे कि अपराध बोली कहा जाए हमर ए जो बहिर प्रश्न अछि संक्षिप्त प्रश्न रे अपराध काहे कि अपराध केते बेले कहा जी अपराध किछि कार्य माने सेटा तो आपनकर द्वारा जे कोनोसी कार्य करे जो द्वारा वैष्णव को उद्वेग स्पष्ट हबो बा हरिनाम प्रति अवहेला हबो बा भगवान प्रति अवहेला ताल से अपराध हबो आमे जो अपराध पढ़िले सेवा अपराध नाम अपराध वैष्णव अपराध 3 प्रकार अपराध अपराध केते जते क्या अवहेला करा जाए
उद्विग्न दिया जाए, कष्ट दिया जाए, से अपराध हुए। उद्वेग आज्ञा ठीक अच्छे। हरे कृष्ण। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद जय। महाराज की जय। जय गौ हरे श्री कृष्ण राम। प्रभु जी, हरि बोल, दंडवत हरि प्रणाम हरि प्रभु। बोल। हरे कृष्ण। दंडवत नमस्ते प्रणाम। प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, राधा दंडवत प्रणाम। प्रणाम। प्रणाम।